Respected teachers, distinguished guests, and my dear fellow colleagues, Assalamu alaikum. I am Dr. A.K.M. Ziaul Haq, vascular and endovascular surgeon from National Institute of Cardiovascular Disease, Dhaka. I welcome you all to the Ibn Sina Vascular Live webinar program organized by Vascular Care Center, Ibn Sina Hospital. This is our 23rd session. Today, our topic is exchange of views among vascular surgeons, hepatologists, cardiologists, OT, and cath lab personnel regarding hepatitis virus. Today, our keynote speaker is Professor Dr. Muhammad Shahinul Alam, Course Coordinator, Department of Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. He is also General Secretary, Hepatology Society, and Chief Investigator, Fatty Liver Study Group, Bangladesh. Today, we are honored by the presence of our beloved mentor, renowned vascular surgeon, vascular and endovascular surgeon, Dr. M. Abidur Rahman sir. Today, as a national faculty, there will be Dr. J. Mughbul sir and Professor Dr. Naresh Chandra Mondal. From cardiologist, there will be Dr. Retired Colonel Jihad Khan sir among us. There is also cath lab personnel and OT personnel among us regarding today's topics, as it is important for in our daily to daily life. Now I like to request Dr. J. Mughbul sir to introduce and say something about today's program. Dr. J. Mughbul sir, please. জি আসসালামু আলাইকুম। আমার মনে হয় উইথ এ ফিউ ওয়ার্ডস এটা বলতে চাচ্ছি যে স্যার আজকে হেটারোজেনাস গ্রুপ অফ পিপল এখানে আছে। আমরা একটু স্যার আজকে বাংলার ব্যবহারটা একটু বাড়াতে পারলে সুবিধা আছে। আমি ডক্টর শাহিনুল আলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ভাইরাস নিয়ে আমাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক, আমাদের মধ্যে আতঙ্ক আছে। তো বি ভাইরাস এবং সি ভাইরাস যেটা নিয়ে আমাদের কিন্তু যারা ইন্টারভেনশনিস্ট সার্জন ডে টু ডে লাইফে এটা কিন্তু আমাদের ফেস করতে হয়। আদার পিপল যারা ফিজিশিয়ান তারা পেশেন্ট দেখে কিন্তু ওপিডি আইপিডি সেখানে একটা অংশ, কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু আরো অ্যাডভান্স হইতে যেতে হয়। এইখানে কিভাবে আমরা নিজেদের সেফটিটা ফার্স্টলি এনশিওর করতে পারি, পেশেন্ট কেয়ারটাও দিতে পারি, এবং যিনি কন্টামিনেশন আমাদের ভুলের জন্য না আমরা আক্রান্ত হই, না আমাদের ভুলের জন্য পেশেন্ট সাফারার হোক, এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে প্রফেসর ডক্টর শাহিনুল আলম প্লাস এরপরে ওনার ইসের পরে আমাদের ছোট দুই একটা ডিসকাশনের পরে আমরা একটা কমন ডিসকাশনে আসবো। সেখান থেকে কিছু মানে ইনফরমেশন নিয়েই আমরা যদি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি মেনটেন করে কাজটা করতে পারি, এই কথাগুলো বলেই আজকে ডক্টর জিয়া তুমি নেক্সট ডিক্লারেশনের জন্য তোমাকে। Okay, sir. Thank you, sir. Today's program is also live on Facebook page, so you can watch it from Facebook, and you can put your questions in comment boxes in Facebook and also in chat boxes here in Zoom application. So don't forget to invite and share this program with your friends and family members. And so it's time for key presentation. I would like to request Professor Dr. Shahinul Alam sir to present his topic, exchange of views among vascular surgeons and hepatologists, cardiologists, and cath lab personnel regarding hepatitis virus. Professor Dr. Shahinul Alam sir, please. Sir, we cannot hear you, sir, please. Professor Shahinul Alam sir, can you hear us? আমি শুনতে পাচ্ছি, একটু সমস্যা হয়েছে। It's okay, শুরুতেই কেন একটু আগে যে দেখলাম রিহার্সাল দিলাম তো ঠিক ছিল তো? হ্যাঁ, yes আপনার এখন আপনার পাওয়ার পয়েন্ট আসছে স্যার। ইয়েস, এখন ফুল স্ক্রিন। হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন আছে স্যার। হ্যাঁ ইয়েস স্যার, আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে স্যার এখন।
পাওয়ার পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে। তাহলে এরপরে আরো দুটো আমি শুরু প্রেজেন্টেশন করতে থাকবে পারি তো আমাদের। নাকি? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, প্লিজ স্টার্ট। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা আমার জন্য বিশেষ সুযোগ এবং বলা যায় যে অপরচুনিটি যে সার্জন, কার্ডিওলজিস্ট এবং অন্যান্য স্পেশালিটি যারা ক্যাথ ল্যাবে কাজ করেন সবার সামনে হেপাটাইটিস বি এবং সি নিয়ে কথা বলা। সবসময় তো লিভার স্পেশালিস্টদের সামনেই কথা বলি। তো হেপাটাইটিস বি এটা অনেক পুরনো একটা ভাইরাস, এটা আপনারা জানেন যে এটা 1965-এ ব্লুমবার্গ যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এটার জন্য 1976-এ অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনদের মধ্যে এই অ্যান্টিজেনটা উনি পেয়েছিলেন। এই জন্য এইচবিএসএজি বা সারফেস অ্যান্টিজেনকে অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টিজেনও বলা হয়। ভাইরাসটা অনেকটা এরকম, সারা পৃথিবীতে 350 থেকে 400 মিলিয়ন পিপল ক্রনিক্যালি ইনফেক্টেড। আমাদের দেশে 4.5 to 7.8% এই ভাইরাসে ইনফেক্টেড থাকে। আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম মোর দেন 90% মাস থেকে জন্মের সময় আমরা পেয়ে থাকি। এই জন্য দেখা যায় যে ভাই বোনদের মধ্যে পজিটিভ, মা মামা খালা এরা পজিটিভ। এই জন্য আমরা গল্প করতে করতে বলি যে এটা মামার বাড়ির অসুখ। দেখা যায় যে মা খালা মামারা ইনফেক্টেড আর ভাই বোনরা ইনফেক্টেড। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, আমাদের একটা স্টাডি হয়েছিল, এটা পাবলিশ হয়েছিল, আর সেখানে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে ইয়াঙ্গার পপুলেশনরাই বেশি ইনফেক্টেড। আর একসময় মনে করা হয় ইএনটিজেন নেগেটিভ থাকলে এই ভাইরাস বোধহয় আর রিপ্লিকেটিং না। আমাদের দেশেও দেখা গেছে এবং সারা পৃথিবীর মতো দেখা গেছে যে ইএনটিজেন নেগেটিভরা আরো বেশি অ্যাডভান্স থাকে। আমাদের দেশে এই যে একটা স্টাডি লাস্ট স্টাডি হয়েছে আমাদের দেশে, যেটা আমরা 2018-তে করেছিলাম, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস দেখা গেছে যে 18 থেকে 29 বছর বয়সে সবচেয়ে বেশি থাকে। তবে এখনকার সময় আমাদের অ্যাভারেজ বি ভাইরাসের প্রিভিলেন্স হচ্ছে 5.1%। 2500-এ আমরা দেখেছিলাম যে হেলদি অ্যাডাল্টের মধ্যে এটা 4.4%। তবে লাইফ টাইম জীবনে কোনো এক সময় এক্সপায়ার হয়েছিল এরকম সঙ্গে কিন্তু 40%। তবে এটা ভালো যে এটা এখন কমে আসছে। আমাদের যে লিভারের অসুখগুলো হয় এর মধ্যে 30% কেস অফ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস, 75% কেস অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস এবং 60% লিভার সিরোসিস এবং 65% হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমার জন্য এই বি ভাইরাস দায়ী। তা আমাদের এখনকার সময় প্রিভ্যালেন্সটা 2 থেকে 7% বলা হয়ে থাকে। তবে এটা অবশ্যই ডিক্রিজিং, কারণ আমাদের ইপিআই প্রোগ্রামের কারণে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, এই জন্য এটা কমছে। এটা আমাদের জন্য সুখকর একটা খবর। আমাদের ভলান্টারি ব্লাড ডোনারদের মধ্যে এখন কিন্তু অনেক কম পাওয়া যায়, এটা 2.4%। প্রফেশনালদের মধ্যে অনেক বেশি। তো আমাদের এখন হিমোডায়ালাইসিস পেশেন্ট, যেটা আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাদের মধ্যে দেখা যায় যে এটা 14%। তো আমাদের ইমিউনাইজেশন কভারেজটা এটা ওয়ার্ল্ডে অনেকটা রোল মডেলের মতোই। আমরা অনেক দিন থেকে আমাদের ইমিউনাইজেশন কভারেজ অ্যাবভ 95% ফর হেপাটাইটিস বি। অথবা আমাদের ফিউচার জেনারেশনের মধ্যে আমরা আশা করছি যে বি ভাইরাস থাকছে না অথবা অনেক কমে যাবে। একসময় বি ভাইরাসের প্রিভিলেন্স আমাদের কিন্তু প্রায় 30%-এর কাছাকাছি ছিল। এখন কমতে কমতে এটা 6.5 অ্যারাউন্ড 5%-এ এসেছে। তার মানে বি ভাইরাস আমাদের কমে গেছে। আপনারা বি ভাইরাস যত ভয় পাচ্ছিলেন তত ভয়ের আর থাকবে না। তো এইটার জন্য আমরা যে চিকিৎসাটা একটু বোঝাটা একটু জটিল, যে বি ভাইরাস পজিটিভ যে রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে এরা বিভিন্ন ফেজে থাকতে পারে। 5টা ফেজ এখানে বলা হয়েছে, যে এই ফেজগুলোর মধ্যে ফেজ 1, 2, 3, 4, 5 বিভিন্ন ফেজে এই রোগীগুলো আসতে পারে। এদের সবাইকে কিন্তু চিকিৎসা দেওয়ার, যারা ইনঅ্যাক্টিভ ক্যারিয়ার ফেজ 3 এদেরকে কিন্তু চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এরা নর্মালি স্বাভাবিক লাইফ লিড করতে পারে এবং এদের 1% স্পন্টেনিয়াসলি নেগেটিভ হয়ে যায়। আর এদের ক্ষেত্রে ডিটেরিওরেশন অথবা কোনো ধরনের ক্লিনিক্যালি অবনতি হয় এই সংখ্যাটা খুব, সেটাও মাত্র 1%। একটা গ্রুপ আছে আমাদের ইয়াং যারা, তাদের অনেক ভাইরাল লোড, এরা খুবই ইনফেক্টিভ, কিন্তু এদের দেখা যায় যে লিভারকে তখন নেক্রো ইনফ্লামেশন বা হেপাটাইটিস তখনও হয়নি। এই গ্রুপকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা এখনো বলা হয় না, অপেক্ষা করতে বলা হয়। আর একটা কথা, যাদেরকে রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট রিসিপিয়েন্ট অথবা কোনো কারণে ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি দেওয়া হয়, এনটিএইচবিসি পজিটিভ, এইচবিএসসি নেগেটিভ, এই গ্রুপটাকে স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তো তাহলে এই অনেকগুলো ফেজে থাকার কারণে আপনারা হয়তো কোনো রোগী আমাদের কাছে পাঠান, কোনোটাকে আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি, কোনোটাকে বলছি যে নট, কোনোটাকে বলছি যে এখন চিকিৎসা প্রয়োজন।
তবে এদের কোনোটাকেই অপারেশন অথবা যে কোনো ইন্টারভেনশন করার জন্য অনুপযুক্ত এটা বলার কোনো সুযোগ নেই। এখন হেপাটাইটিস বি দেখলেই সাধারণত ক্যাথল্যাব থেকে বলা হয় যে এটা চিকিৎসা আগে হয়ে আসেন, তারপরে অপারেশন হবে বা পিসিআই করা হবে, অথবা সার্জনরা ফেরত দিয়ে দেন। এই বিষয়ে পরিষ্কার কথা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যে স্টেজেই থাকুক না কেন, ইনফেক্টিভ যাই থাকুক না কেন, অপারেশন করার যদি প্রয়োজন হয় তাকে অপারেশন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো স্পেশাল কেয়ার নেব। হেপাটাইটিস বির ক্ষেত্রে যেটা একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা যে চিকিৎসা দেই, এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওষুধ আমরা প্রয়োগ করি সার্ভাইবিলিটি বাড়া, কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করা এবং ট্রান্সমিশনকে প্রিভেন্ট করা। আমাদের যেহেতু মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন বেশি, এই জন্য মাদের পজিটিভ হলে স্পেশালি ইন চাইল্ড বিয়ারিং এজ, যেটা আমাদের একটা পকেট রয়ে গেছে, এই পকেট থেকেই ভবিষ্যৎ ট্রান্সমিশনটা হবে। সেই জন্য চাইল্ড বিয়ারিং এজের মাদারদেরকে আমরা চিকিৎসা দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন প্রিভেন্ট করা, প্রোগ্রেশন প্রিভেন্ট করা এবং এক্সট্রাহেপাটিক ম্যানিফেস্টেশনকে প্রিভেন্ট করা। আর চিকিৎসার জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ডিএনএ কে সাপ্রেস করা। সেই ডিএনএ কে সাপ্রেস করলে ইনফেক্টিভিটি কমে, তবে বন্ধ হয়ে যায় না। আর অসুবিধাটা হলো যে বি ভাইরাসের চিকিৎসাটা লাইফ লং করা লাগে। কিছু পেশেন্ট আছে তাদেরকে দেখা মাত্রই আমরা রিপোর্ট করলে চিকিৎসা করতে হয়। এটা নির্ভর করছে ডিএনএ, এএলটি এবং সিভিয়ারিটি অফ লিভার ডিজিজ। ইএনটিজেন পজিটিভ বা নেগেটিভ এটার উপর ট্রিটমেন্টটা চিকিৎসা নির্ভর করে না। যদি ডিএনএ থাকে এবং ইএনটিজেন নেগেটিভ যাদের, তাদের যদি 2000-এর বেশি থাকে, আর ইএনটিজেন পজিটিভ যাদের, তাদের যদি 20,000-এর বেশি থাকে, তাদেরকে আমরা চিকিৎসা করব। এটা হচ্ছে কথা। এএলটি আর সিরোসিস যারা হবে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ডিএনএ যাই হোক না কেন আমরা চিকিৎসা করব। চিকিৎসা করার দুইটা পদ্ধতি, একটা হচ্ছে ইনজেকশন আর একটা হচ্ছে যে ট্যাবলেট। ইনজেকশন গুলো হচ্ছে আপনার পেগ ইন্টারফেরন, এটা কস্টলি বলে কম ব্যবহার করা হয়, এটা নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যবহার করলেই হয়। আর ওষুধগুলো এন্টেকাভির, টেনোফোভির, অ্যালোফিনেমাইড আর টেনোফোভির ডেপোভ্যাক্সিল ফিউমারেট, যেটাকে বলা হয় টিডিএফ। এই তিনটা ট্যাবলেটই এখনকার সময় ব্যবহার করা হয়। এগুলি হাইলি জেনেটিক ব্যারিয়ার আছে, যে অ্যাগেইনস্ট দ্য রেজিস্ট্যান্স, এর ব্যবহার করলে রেজিস্ট্যান্স খুবই কম হয়। আমাদের দেশে এই সবগুলো ওষুধই পাওয়া যায় এবং এটাও নিশ্চিত করে আপনাদেরকে পৃথিবীর যে কোনো দেশের চাইতে সর্বনিম্ন দামে ইফেক্টিভ ড্রাগ আমাদের দেশে পাওয়া যায়। এই তিনটা ওষুধই, চারটা ওষুধই আমাদের দেশে পাওয়া যায়। তবে ট্যাবলেটের যে ডিসঅর্ডার, লাইফ লং ওষুধ খেতে হয়, এটাই হচ্ছে সমস্যা। যাদের আজকে যেহেতু কিডনির ডাক্তাররা আমাদের সাথে আছেন, যাদের রেনাল অপারেশন থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এন্টেকাভির গুড ড্রাগ, ট্যাফ গুড ড্রাগ, টিডিএফটা সেই ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করলেই ভালো। আর যাদেরকে আপনারা জানেন জাইনোভিট নামে আমাদের দেশে খুব প্রচলিত ব্র্যান্ড, আমরা এটাকে টিডিএফ বলে থাকি। এটা যাদের রেনাল রিস্ক আছে তাদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে কম দেওয়াই ভালো। এবং অন্যান্য রোগী যাদেরকে এটা দেওয়া হয় বছরান্তে বা 6 মাস পর পর তাদের রেনাল ফাংশনাল স্ট্যাটাসটা আমাদের দেখা প্রয়োজন হয়। ইন্টারফেরন যেটা ইনজেকশন, পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন, এটা মাইল্ডার ডিজিজে দেওয়া হয়। এটার অ্যাডভান্টেজটা হলো লং টার্মে সারফেস অ্যান্টিজেন সহ লস হওয়ার সম্ভাবনাটা আমাদের ট্যাবলেট গুলোর চাইতেও বেশি। আমরা আগে একবার বলেছি, এখন আবার বলছি যে ডিকম্পেনসেটেড সিরোসিস থাকলে, যে পেশেন্ট গুলো সিরোসিস থাকবে, পেটে পানি থাকবে, তাদের ডিএনএ যাই হোক না কেন আমরা চিকিৎসা করব। আর আমাদের চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে চিকিৎসা স্পেশালি যারা সার্জন, ক্যাথল্যাবে কাজ করেন, ইন্টারভেনশনে কাজ করেন, হেলথ ওয়ার্কারদের জন্য যদি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস থাকে, তাহলে যেটা বলা হয় যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন অ্যালোন নট ডিসকোয়ালিফাই ইনফেক্টেড পারসন from practice of or study of surgery, medicine or allied health field. অনেকেই মনে করেন যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস থাকলে বোধহয় সার্জারি করা যাবে না, ক্যাথল্যাবে কাজ করা যাবে না, ল্যাবে কাজ করা যাবে না। এটা গাইডলাইন গুলো তৈরি হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে না, এটা করতে কোনো বাধা নেই। তবে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে যাদের ডিএনএ পজিটিভ হলেই তাদেরকে চিকিৎসা করতে হবে। আর ভ্যাকসিন আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল, আপনাদেরকে আমি বলেছি যে ইপিআই এর মাধ্যমে বাচ্চারা পেয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা অ্যাডাল্ট বা ইচ্ছা করলে এটা কিনে আমরা ব্যবহার করতে পারছি। হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিভ ডোজ দেওয়া হয় 0, 1, 2, 12, আর রুটিন কেসের ক্ষেত্রে 0, 1, 6 তিনটা ডোজ। এখন আর বুস্টার ডোজের রিকমেন্ডেশন আর নাই। ডায়ালাইসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে যে এদেরকে বি ভাইরাসের জন্য স্ক্রিন করতে হবে, আর যদি ওদের
চিকিৎসা দিতে হয় তাহলে এন্টেকাভির অথবা ট্যাফ গুড ড্রাগ। এই হচ্ছে বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে। সি ভাইরাস এটা একটা আরএনএ ভাইরাস, আপনার এখনকার সময়ে করোনা ভাইরাসের সাথে সিমিলার। এটা ব্লাড প্রোডাক্ট দিয়ে এটা ছড়ায়। এটা একটা ব্লাডবোর্ন ভাইরাস। আরএনএ ভাইরাস আপনারা জানেন যে ফ্রিকুয়েন্টলি সে চেঞ্জ হয়, যার জন্য এটার ভ্যাকসিন, সি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেয়। আমরা যেরকম বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন পেয়েছি। আমাদের দেশে আমরা স্টাডি করে দেখেছি যে আমাদের সমাজের মধ্যে 0.88% জেনারেল পপুলেশনে 0.88% সি ভাইরাস, অ্যারাউন্ড 1% আমরা বলে থাকি জেনারেল পিপলে। হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু 1.44%। আমরা স্টাডিটা করেছিলাম আমাদের বিএসএমইউ তে, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের মধ্যে এটা বেশি। এবং এটা দেখা গেছে যে সার্জারি যাদের বেশি হয় এবং ডেন্টাল প্রসিডিউর যাদের হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের প্রবণতাটা বেশি। কারণ আমাদের দেশে ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যাক্ট আসার পরে এবং ব্লাড ব্যাংকের স্ট্রিক্ট মনিটরিং এর পরে এখন আর মানুষ ব্লাড স্ক্রিন না করে যেহেতু ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে না, সেই কারণে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে এখন কম ছড়ায়। এখন সার্জারি, স্পেশালি ইমার্জেন্সি ক্যাজুয়ালিটিতে যেহেতু আমাদের এত স্ক্রিন থাকে না, এই মাধ্যমে একটু বেশি ছড়ায়। আর ডায়ালাইসিস ইউনিট থেকেও ছড়ায়। তাহলে এটা সি ভাইরাস এখন বেশি ছড়ায়, সেগুলি হচ্ছে মেডিকেল রিলেটেড ট্রান্সমিশন, ড্রাগ ইনজেকশন, তারপর হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেডও ছড়ায়। আর এটা কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক, ফুড এবং ওয়াটার দিয়ে ছড়ায় না। ক্লোজ কন্ট্যাক্ট, হাগিং, কিসিং, শেয়ারিং অফ ফুড এন্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে এটা ছড়ায় না। তো বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা যে একটা কথা বলা হয় নাই, সি ভাইরাসের সাথে কম্পেয়ার করলে এখন বলা যায় সেটা হচ্ছে বি ভাইরাস যদি আমরা চাইলে যে সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের 75% কেসই ক্রনিক হয়। আর বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টে যদি আমরা অ্যাকোয়ার করি তাহলে 95% ক্ষেত্রেই এটা স্পন্টেনিয়াসলি রিকভারি হয়, আর 5% ক্ষেত্রে ক্রনিসিটি হয়। সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ক্রনিসিটিটা বেশি 75% কেসে। তবে সি ভাইরাসের সুবিধাটা হলো সি ভাইরাস একবার শরীরে ঢোকার পরে 15 থেকে 30 স্লোলি প্রোগ্রেস করে। 10 বছরের আগে ক্রনিসিটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে, ভেরি ভেরি রেয়ার। ক্রনিসিটি বলতে ক্রনিক লিভার ডিজিজ বলছিলাম আমি। ক্রনিক লিভার ডিজিজ বা সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেজন্য সি ভাইরাস হলে ধীরে সুস্থে চিকিৎসা করতে হয়। আপনারা দেখেছেন যে সমস্ত দেশে সি ভাইরাসের চিকিৎসা গভর্নমেন্ট স্পন্সর, অনেকেই হয়তো 2-3 বছর পরে সিরিয়ালে ওষুধ পান। সে সময় আমাদের দেশের ড্রাগগুলো অনেকে এসে নিয়ে যান। স্পেশালি ডিজিজ প্রগ্রেশন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, সেই কারণেই চিকিৎসা করা হয় ইমপ্রুভ করার জন্য। বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে আমরা টেস্ট করবো HBsAg পজিটিভ, মানে নিশ্চিত ভাইরাস আছে, ওটা রিপ্লিকেশন আছে কিনা সেটা আমরা ডিএনএ দিয়ে টেস্ট করব। আর ডিজিজের স্ট্যাটাস বোঝার জন্য আমরা এই 3টে পরীক্ষা করলেই আমরা একটা ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং এ চলে আসতে পারি। যেহেতু এখানে HBsAg একটা অ্যান্টিজেন, আর হলো NTHCV। তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু NTHCV নেগেটিভ হয়েও পারে। তা আমাদের এই 2টা টেস্ট করলেই আমরা সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডিসিশন মেক করতে পারি। আর জেনোটাইপ আমরা টেস্ট করতাম, যেহেতু এখনকার চিকিৎসাগুলো যে স্পেসিফিক না, প্যান জেনোটিপিক, সেই জন্য আমরা 2টা টেস্ট করলেই হয়ে যায়। তো আমরা যাদেরকে আর্জেন্ট চিকিৎসা করবো, যাদের অ্যাডভান্স ডিজিজ থাকে, স্পেশালি আজকে যেহেতু আমাদের সাথে হেমোডায়ালাইসিসের লোকেরা আছেন, হেমোডায়ালাইসিস পেশেন্টকে আমাদেরকে আর্জেন্ট চিকিৎসা করতে হবে, দেরি করা যাবে না, কারণ এটা থেকে আরো সেই জন্য। সারা ওয়ার্ল্ডে যে ড্রাগ গুলো পাওয়া যায় ড্রাগ, যেটা হচ্ছে সাফুসিলির, ব্রেন্টাসভির, এই দুই দেশে অ্যাভেলেবল আছে।
সবুজ রবির ভেলপাটাইটিস একাধিক কোম্পানি আমাদের দেশে তৈরি করে। আমি অস্ট্রেলিয়ান হেপাটাইটিস কনফারেন্সে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি ছিল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি বলছিল যে ইন্ডিয়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে কম দামে। তো আমি তখন তার এটা মানে অপোজ করেছিলাম যে বাংলাদেশে হচ্ছে সবচেয়ে কম দামে চিকিৎসা পাওয়া যায়, একটা করে ট্যাবলেট 84 দিন খেলেই হয়। তখন সে এগ্রি করেছিল আমার সাথে যে হ্যাঁ বাংলাদেশে। আমি সে দেখলাম যে ইনসেপ্টা সহ আমাদের কোম্পানিগুলোরও নাম নেই যে আমাদের এই নামে পাওয়া যায়, তোমাদেরটা সবচেয়ে কম দামে। তো একটা সময় আমাদের দেশে চায়না চুর রোগীরা এসে কিন্তু এই আনোয়ার, এটা কি স্পিকারের এখানে সমস্যা? আনোয়ার জি স্যার। শাহিন ভাই, আমরা কম শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতেই পাচ্ছি না। হ্যাঁ, শাহিনুর আলম স্যার, প্রফেসর শাহিনুর আলম স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? Okay, now it's time for another presentation regarding hepatitis B and C. And now I'd like to request Dr. Rakibul Hassan, Dr. Rakibul Hassan Opu, Assistant Professor, Department of Vascular Surgery, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. I'd like to request Dr. Rakibul Hassan Opu to present his case, please. শেয়ারটা অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আসছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে, প্লিজ। Assalamu alaikum, dear learned audience, respected teachers, fellow colleagues. Welcome you all to our today's case-based online discussion organized by Vascular Care Center, Ibn Sina Hospital. Today's topic is exchange of views among vascular surgeon, hepatologist, cardiologist, and cath lab personnel. I am Dr. Rakibul Hassan Opo, Assistant Professor, Department of Vascular Surgery, BSMMU. Today I show the three video. First, I show the hepatic venous pressure gradient measurement, the HVPG. First of all, this is the recorder, the pressure recorder, and this is the equipment, and this is balloon catheter through which we measure the hepatic venous pressure gradient. First of all, we puncture the internal jugular vein under the duplex guided. This is the puncture of the internal jugular vein. Then we put the wire. Then we introduce the sheath. And then we introduce the balloon catheter. After introduction of the balloon catheter, we inflate the balloon catheter and it's confirmed, the occlusion confirmed nodi reflux. And now we measure the balloon free hepatic vein pressure and balloon inflated waist pressure, and the hepatic vein pressure gradient equal to waist hepatic vein pressure minus free hepatic vein pressure. And this is the safest and most method for portal pressure measurement, and it is indicated for liver cirrhosis. The reduction related to the incidence of varices and the variceal hemorrhage. The next is the transjugular intrahepatic portosystemic shunt, the tips. This is the equipments. We need a outer sheath, a curved inner dilator, the curved metal cannula to direct the puncture, and 5 French catheter with a needle stylet for the portal puncture. And this is the technique, is same as the hepatic vein pressure gradient measurement. First of all, we puncture the internal jugular vein under duplex guided. Then we introduce the wire. Then we introduce the 30 centimeter sheath. After the introduction of the sheath, dilator comes out. Then we introduce the multipurpose catheter to enter into the right hepatic vein. And we
introduce the sheath into the right hepatic vein. Then we introduce the balloon previously I discussed for measurement of the hepatic vein pressure. I already discussed. And under the sedation, then we put the stylet catheter with the stylet. And under the ultrasonography guidance, we puncture the right hepatic vein through the liver parenchyma, then we puncture the portal vein. This is the animation. The animation show how we puncture the hepatic vein, then into the portal vein. Then wire is kept into the portal vein. Then the balloon is inflated to make a tunnel into the liver parenchyma. Then we introduce the stent. The release of stent, it gradually pull back and feel some resistance. That means at the end of portal vein, then we release the stent. Then the stent is inflated with the balloon. It is a covered stent. It's a covered stent, sir. Then finally, we measure the pressure between the IVC and the portal vein. And if the pressure gradient is more than 11, then we again inflate the balloon to dilate. And this is all about the tips. And third one is transarterial chemoembolization, indication primary hepatic malignancy, secondary hepatic malignancy. And equipments are microcatheter, chemotherapy agent, and PVA particle. The three techniques, one is chemoembolization and particle embolization and drug-eluting beads. And there is animation on transarterial chemoembolization. Here we puncture from the right common femoral artery. We can also access from the radial artery or brachial artery. Then we introduce the catheter, and microcatheter are introduced into the feeding artery, and we release the particles or embolizing agent. And it shrinks the tumor and necrosis of the tumor cell. And thank you all. Thank you, Dr. Akibul Hasan Apu, for your nice presentation. Yes, there are three presentations regarding hepatic vessels. Now I'd like to request Dr. Jia Mokbul Hussain sir to present. স্যার আসছে তো সায়েন্স স্যারকে লাস্ট কলে কয়টা স্লাইড বাকি আছে স্যার আসছে ওকে, শাহিনুল আলম স্যার, আপনার প্রেজেন্টেশন কিছু অংশ বাকি ছিল। আমার মনে হয় যে আপনি আবার সেটাকে স্লাইডটাকে শেয়ার করতে পারেন। শেয়ার করে আমরা বাকি অংশটুকু দেখে নিই, প্লিজ। শাহিনুল আলম স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি কিনা উনি তো ডক্টর শাহিনুল আলম অলরেডি। হ্যাঁ স্যার, তো হ্যাঁ স্যার জয়েন করেছেন স্যার। হ্যাঁ প্লিজ। হ্যাঁ আমি মিউট হচ্ছিলাম না কি। সরি, আমরা মাঝখানে নেটওয়ার্ক চলে গিয়েছিল। আচ্ছা, তো স্ক্রিনে আনোয়ার স্ক্রিন শেয়ারিং দেওয়া আছে আনোয়ার? হ্যাঁ, ওকে। হ্যাঁ স্যার আসছে, স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার। আমরা এই জায়গায় ছিলাম যে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের চিকিৎসা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল
এবং এটা পৃথিবীর সবচেয়ে কম দামে পাওয়া যায় আমাদের দেশে এই চিকিৎসাটা। এবং আমাদের এই ড্রাগটা এই ইন্টারন্যাশনালিও কম্পেয়ার করা হয়েছিল। একজন অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর স্টাডি করে দেখেছেন যে আমাদের লোকাল প্রোডাক্টগুলো ইন্টারন্যাশনাল যে ইয়েগুলো আছে সেগুলির সাথে কম্পেয়ার করে দেখেছেন যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা ইকুয়ালি ইফেক্টিভ। একসময় তো চায়না থেকে এবং ইউরোপ থেকেও আমাদের দেশে এসে এই ড্রাগগুলো নিয়ে যায়। তো কম দামে এটার খুবই ভালো চিকিৎসা আছে, এটা কিউরেবল এবং 95% ক্ষেত্রে এটা কমপ্লিট কিউর হয়। তো যে দুটো ড্রাগ আমাদের এই দুইটার সকল জেনোটাইপে ব্যবহার করা যায়, সেই কারণে এখন আর জেনোটাইপ টেস্ট করার প্রয়োজন হয় না আমাদের। তো যাদের রেনাল প্রবলেম থাকে বা যারা ডায়ালাইসিস থাকে তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে যে স্পেশাল ড্রাগ যেটা গ্লিকেপ্রাভির, পিপ্রেনটাজবির, এটা একটু দাম বেশি কিন্তু অ্যাভেলেবল। কিন্তু সবুজবির, ভেলভাটাজবিরও আমরা ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। রিকমেন্ডেশনে না হলেও এখন পর্যন্ত এটাকে সারা ওয়ার্ল্ডে সেফ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তো আমি খুবই ভালোই হয়েছে মাঝখানে ডক্টর অপুর প্রেজেন্টেশনটা দেখতেছিলাম যে আমরা অনেকদিন ধরে যে কয়েকটা জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছি, আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুবই আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এটা আমাদের দেশেও করা সম্ভব। হেপাটিক ভেনাস প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট, টিপস আর টেস্ট, এই তিনটা বিষয়ে ভাস্কুলার সার্জনদের সাথে আগামী দিনে জয়েন্ট ভেঞ্চারে আমরা করতে পারবো এই আশা রাখছি। আপনাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ এবং ইনস্ট্রুমেন্টের অ্যাভেলেবিলিটি বোঝা যাচ্ছে যে আমরা অচিরেই এটা শুরু করতে পারবো। মগুল ভাই নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করবেন। ইনশাআল্লাহ স্যার, ইনশাআল্লাহ শুরু করা যাবে। জি ইনশাআল্লাহ। আর স্পেশাল বিষয় যেটা অপারেশনের সময় যেটা দেখা যায় যে হেপাটাইটিস, এই রোগীদের হেপাটাইটিস বি এবং সি থাকার পরেও যে সার্জন সহ ওটি স্টাফ এবং যারা ডায়ালাইসিসে কাজ করেন, ক্যাথল্যাবে কাজ করেন, তাদের অ্যাক্সিডেন্টাল নিডল ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই ক্ষেত্রে বলা হয় যে নিডল ইনজুরি হলে যেই কাজগুলো আমাদের করতে হয় এটা প্রতি বছরই হয়ে থাকে, সব জায়গায় হয়ে থাকে, কোনো কোনো সময় অল্প হয় বলে অনেক সার্জনরা হয়তো এটা খেয়ালও করেন না। তো সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা নির্ভর করছে কতটুকু ইনজুরি হয়েছে এবং পেশেন্টের স্ট্যাটাসটা কতটুকু। আর যদি হয়েও যায় সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সালি আমরা যখন এই বিভাইরাস সিভাইরাসের পেশেন্টগুলো ডিল করব, ইউনিভার্সাল প্রিকশনের মধ্যে বলা হয় যে এদেরকে লাস্ট কেস হিসেবে রাখতে হবে। সার্জারি বা ক্যাথল্যাব যেখানেই হোক লাস্ট কেস হিসেবে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে একটা ক্রিয়েশন অফ নিউট্রাল জোন করলে এই হ্যান্ডস ফ্রি যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এক্সচেঞ্জ করা হয় তাহলে একটু কম হবে। আর নিডললেস ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন স্টেবল অথবা ব্লান্ট যদি কিছু ইউজ করা হয়, নিডল ইউজ করা হয়, তাহলে কম ইনজুরি হবে। আরেকটা হচ্ছে যে প্লাস্টিক অ্যাপ্রন, ফেস মাস্ক, গগলস এবং ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট অ্যাপ্রন যদি ইউজ করা হয় তাহলেও কম হয়। ডবল গ্লাভস একটা এটা রিকমেন্ডেড। এটা বলা হয় যে ডবল গ্লাভস থাকলে পরে এটা কম ট্রান্সমিশন হবে যদিও নিডলিস্টিক ইনজুরি হয়েও যায়। তো যদি কখনো নিডলিস্টিক ইনজুরি হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে অ্যাডিকুয়েট ওন ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং স্ট্যাটাস অফ দ্য সোর্স পার্সনকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে। তাহলে ওনটাকে কি করতে হবে, সাবান দিয়ে অথবা রানিং ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। মিউকাস মেমব্রেন হলে শুধু ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। স্কুইজ করে, মিল্কিং করে অথবা ব্লিচিং বা অ্যাকুইস্টিক পাউডার দিয়ে এই জায়গাকে ধুয়ে ফেলার কোনো গুরুত্ব নেই। এতে ভাইরাস ঢুকবে না বা কম ঢুকবে, এটা রিকমেন্ডেড না। আর হচ্ছে যে যেটা করতে হবে এই এক্সপোজ যে এটা কোন জায়গাটা এক্সপোজ হয়েছে, ইনজুরি হয়েছে সেটা খেয়াল করা এবং সেই জায়গায় যদি শুধু সারফেস কন্ট্যাক্টে কিন্তু এটা ছড়ায় না, সেই কথাটাই বলা হচ্ছে এখানে। আর হেপাটাইটিস বির ক্ষেত্রে প্রসিডিউরে যারা থাকবেন বা ওটিতে যারা কাজ করবেন তারা সবাই ভ্যাকসিনেশন থাকবেন, এটাই সবার আশা। এরপরও যদি কেউ ভ্যাকসিনেটেড না থাকে অথবা ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যদি ইমিউনিটি গ্রো না করে থাকে তাহলে বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হবে, যেটা 0.06 ml পার কেজি আইএম সিঙ্গেল টাইম দিলেই হবে এবং ভ্যাকসিনেশনটা এগেইন দিতে হবে। এই হচ্ছে ক্যাথল্যাবের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা যেটা বলছি যে আমাদের দেশে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমরা আগে একবার বলেছি, এখন আবার সেটা হচ্ছে যে সার্জনদের থেকে পেশেন্টের হতে পারে কিনা, সেটা ভেরি ভেরি লো। সেই জন্য আমেরিকান কলেজ অফ সার্জন তাদের পজিশন স্টেটমেন্টে বলেছে বি ভাইরাস সি ভাইরাস ক্যারিং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারটা ওটি বা সার্জারিতে কাজ করতে পারবেন। আমাদের দেশে বি এবং সি ভাইরাস একেবারে সিগনিফিকেন্টলি কমে আসছে। আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল তাতে 2030-তে আমরা বি ভাইরাস এলিমিনেশন করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি অন দ্য রাইট ট্র্যাকে আছি। আপনারা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন রিপোর্টে দেখবেন যে আমরা রাইট ট্র্যাকে আছি। এটা আমাদের সাকসেস স্টোরির মধ্যে একটা যে আমরা বি ভাইরাস অনেক কমাতে পেরেছি।
আগামীতে ইনশাআল্লাহ আমরা এই হেপাটাইটিস বি এবং সি কে এলিমিনেট করব। আপনাদের সবার মনোযোগের জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Thanks for a researchful presentation. Now I'd like to request Dr. J.M. Mogulshan sir to present his case. স্যার এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস এন্ড ট্রিক্স যেটা আছে হেপাটাইটিস বি এবং সি রিলেটেড সেটাই দেখাবেন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। জি, ডক্টর জি এম মোগুলসন স্যারকে আমি অনুরোধ করছি তার কেস প্রেজেন্ট করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। না, এইখানে যা বলা হয়েছে জাস্ট কয়েক 2-3টা স্লাইডে একটু সামারাইজ করতে চাচ্ছি। আমাদের এখানে আজকে হেটারোজেনাস পিপল আমরা আছি, জাস্ট একটু সামারাইজেশন। তো আমার মনে হয় যে ডক্টর শাহিনুল আলম যে এলাবোরেটলি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন উনি এই ইসের উপরে যদি এই যেটা বলছি এর মধ্যে যদি কোনো কোয়েরি থাকে, যদি কোনো অ্যাডিশন থাকে, তাহলে ডক্টর শাহিনুল আলম দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই জায়গাটা কভার করার জন্য। রাইট, এটা কি ফুল স্ক্রিন? আসেনি স্যার, আসেন এখন দিচ্ছেন স্যার। ফুল স্ক্রিন? ইয়েস, ফুল স্ক্রিন না? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আমার মনে হয় যে প্রথম আমাদের জন্য যারা আমরা পার্সোনাল দোজ ওয়ার্ক ইন দা ক্যাথ ল্যাব এন্ড ওটি, যে বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে। এখন আমরা ক্যাথ ল্যাব বা ওটিতে কাজ করছি যারা পার্সোনাল, আমরা নিজেরা ভ্যাকসিন নিচ্ছি না, অথবা নিয়েছি এটাতে অ্যান্টিবডি হয়েছে কিনা সে টাইটারও করছি না। এই অংশটা দৃষ্টি আকর্ষণীয়, জানি আমাদের মধ্যে কেউ যেন এরকম না থাকে। কারণ এখন তো সব বাচ্চারাই ভ্যাকসিন নিচ্ছে, আমরা যারা আমাদের ছিল না, কিন্তু এখন আমাদেরকে ইন্টেনশনালি যদি আমরা না নেই তাহলে তো আর কেউ নিয়ে দেবে না এটা। সো এটা যেহেতু ডক্টর শাহিনুল বলছেন যে ইট হ্যাজ গট ভ্যাকসিন, সো অল অফ আস শুড টেক ভ্যাকসিন। আমাদের সবাই নেওয়া উচিত, শুধু নেওয়া না, এরপরে আফটার ভ্যাকসিনেশন টাইটার শুড বি ইভালুয়েটেড। ডক্টর শাহিনুল আলম এই জায়গায় আমার কোনো মিস্টেক হলে বলেন। ইফ টাইটার ইজ মোর দ্যান 100, নো নিড অফ বুস্টার ডোজ, দ্যাট ইজ লাইফ লং ইমিউনিটি। এক্স্যাক্টলি, টাইটার ইজ মোর দ্যান 10, ইট ইজ অলসো প্রোটেক্টিভ। এটা কি ঠিক আছে কিনা আমার এই পয়েন্টটা? মোর দ্যান 10 হলে সিঙ্গেল ডোজ নিতে হবে এডিশনাল। ও, এডিশনাল সিঙ্গেল ডোজ নিতে হবে, এডিশনাল, রাইট, এডিশনাল। আর যদি মোর দ্যান 100 হয় তাহলে আমার এটা লাইফ লং ইমিউনিটি। সেক্ষেত্রে আমরা যে 5 বছর পর পর বুস্টার ডোজ, আমিও নিয়েছি বুস্টার ডোজ কয়েকবার, এখনকার রিকমেন্ডেশন তাহলে কি বুস্টার ডোজ আর দরকার নাই? এখনকার রিকমেন্ডেশন আর বুস্টার ডোজ দরকার নেই। তো যখন ওই যে ইমিউনিটি চেক আপ করছি তখন তো দেখছি কয়েকশো জানি হয়েছিল, তার মানে আর বুস্টার ডোজ এখন দরকার নেই। ওকে, দেয়ার ইজ ট্রিটমেন্ট ফর এইচবিএসজি পজিটিভ পেশেন্ট। আমার এখানে একটু বক্তব্য আছে যে আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আসে রুটিন কেস, এটা ভ্যারিকোজ ভেন অথবা একটা লাইপোমা অথবা একটা সিবাসিয়াস সিস্ট, ওই পেশেন্টে বি ভাইরাস পজিটিভ। এখন আমি কি করছি, এই পেশেন্টটাকে অপারেশন থিয়েটারে ক্যাথ ল্যাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু বি ভাইরাস পজিটিভ। তার এই অপারেশনটা কোনো ইমার্জেন্সি কোনো ইস্যু ছিল না, এটা একটা রুটিন কেস। আমরা কি এই কেসটাকে যদি ইভালুয়েট করে হেপাটোলজিস্ট দেখলো, এটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে তার ভাইরাস লোডটা কমালো? কারণ এইচপিএসজি যার একবার পজিটিভ হচ্ছে, এই যে পরের লাইন, এইচবিএসজি পজিটিভ পারসন ইউজুয়ালি ডাজ নট কনভার্ট ইনটু এইচবিএসজি নেগেটিভ। এই ইনফরমেশন ঠিক আছে কিনা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে? জি, এটা অ্যাবসলিউটলি ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে, ট্রিটমেন্ট করে পিসিআর করে আপনারা একটা লেভেলে যে না তার অ্যাগ্রেসিভনেস অফ দা ডিজিজ এটা কমাই দিতে পারেন, যে কারণের জন্য পরের ইসে আমরা যে অলমোস্ট লাইফ লং, ও এটা যে ট্রিটমেন্টে অলমোস্ট লাইফ লং অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট নিডেড। এটা ডায়ালিসিস ডিপেন্ডেন্ট পেশেন্ট উইল ইউজ অলওয়েজ এইচবিএসজি পজিটিভ মেশিন। In cath lab OT, HBsG positive patient will be the last patient, যেটা আপনি বলছেন। Universal precaution should be taken by the cath lab personnel. এই বি ভাইরাসের ব্যাপারে সাম এন্ড সামারি, আমরা কিন্তু বি ভাইরাসে সি কে বেশি ভয় করি, পরের কারণ আমি স্লাইডে 2-3টা কথা বলছি। বি তে আমরা অনেকে ভ্যাকসিন নিয়েছি, আমাদের টাইটার আছে, ফলে একটা সেফটি মার্জিন আছে। কিন্তু ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে যেটা আমাদের মধ্যে যারা আমরা ফিজিশিয়ান, যারা আমরা কনসালটেন্ট, তাদের মধ্যে এটাকে দেখেও না দেখা আছে, আমি আমার কাজটা করলাম, কিন্তু ওকে বলা প্রিকশন না, ও যেন আরেকজনকে স্প্রেড না করে, তারপরে ওর ফ্যামিলি প্রোটেকশন, এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটু রিল্যাক্টেন্ট থাকি। সেই জায়গাটা মনে হয় আমাদের কভার করার ইস্যু আছে। ডক্টর শাহিনুল, আমি কি ঠিক বলছি কিনা? জি জি। আচ্ছা, এরপরে আর একটু বলি যে রুটিন পেশেন্ট নিডস ইভালুয়েশন এন্ড ট্রিটমেন্ট টু সেভ হিম, হিজ ফ্যামিলি as well as the doctor. Emergency patient, universal precaution, no question of delay. Hepatitis C virus, no vaccine yet. Treatment for hepatitis C virus is available.
easier to treat than hepatitis B virus. এটা কি বানিয়ে বললাম নাকি, না কথাটা ঠিক আছে? না, এক্স্যাক্টলি এখন বলা হয় হেপাটাইটিস সি কিউরেবল ডিজিজ। হেপাটাইটিস সি কিউরেবল, ও বাপরে, এই ইনফরমেশনটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। কোর্স ইজ 12 উইকস। আচ্ছা 84 দিন, আমি না একটা 6 দিন বাড়িয়েছি। 1000 টাকা পার ট্যাবলেট পার ডে, এটা কি বেশি বললাম নাকি? না, এরকমই এরকমই, রাইট। আচ্ছা, অ্যান্টি এইচসিভি, এই জায়গাটা আমাদের একটা বোঝার বিষয়, সবাই আমরা যারা উপস্থিত আছি। অ্যান্টি এইচসিভি এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি, যার একবার শরীরে সি ভাইরাস ঢুকছে তার শরীরে তো অ্যান্টিবডি তৈরি হবেই, তার ট্রিটমেন্ট দেয় আর না দেয়, ওর কিন্তু সবসময় রিয়াক্টিভ কথাটা রিপোর্টে থাকে যে অ্যান্টি এইচসিভি রিয়াক্টিভ। এইটা দেখেই ওই পেশেন্ট ফুল ডোজ ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করে আসছে, ওর পিসিআর আরএনএ করা হয়েছে, সেখানে নন ডিটেক্টর আসছে। আমরা যখনই দেখছি অ্যান্টি এইচসিভি এটা রিয়াক্টিভ, না 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 এটা তো রিয়াক্টিভ, সুতরাং এটা আমাদের জন্য সেফ না। আমরা যে এটা এই বোঝার মধ্যে কি আমাদের কোনো ভুল আছে কিনা ডক্টর শাহিনুল আলম দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জি, এই জায়গায় ইম্পর্টেন্ট হলো এনটিএইচসিভি পজিটিভ, এটা তো অ্যান্টিবডি পজিটিভ, এটা দিয়ে ভাইরাসের ইনফেক্টিভিটি বোঝায় না। আরএনএ যদি নেগেটিভ হয়, সি ভাইরাস ইজ নট ইনফেক্টিভ। আরএনএ নেগেটিভ হলে আপনার জন্য অনেক সেফ। আরএনএ নেগেটিভ হলে এই পেশেন্ট যদি আমরা হ্যান্ডলিং করি, নট ইনফেক্টিভ, আমাদের সে নন ইনফেক্টিভ, আমাদের কি তাহলে আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? সম্ভাবনা নাই। When RNA is non-detected, we can say no longer you will not Spread the virus to others. In cath lab body, anti-HCV positive but RNA detected in PCR is apparently safe for cath lab personnel. ঠিক আছে কিনা কথাটা? For everyone. First case in cath lab or OT, universal precaution should be taken. ঠিক আছে তো কথা? জি। আমার মনে হয় যে পোস্ট ট্রিটমেন্ট গ্রুপ রিকোয়ার্স, এই জায়গাতে যে ডায়ালিসিস পেশেন্ট যারা আছে তাদের জন্য পোস্ট ট্রিটমেন্ট যে গ্রুপ আছে তাদের একটা সেপারেট মেশিন ইজ নিডেড, এবং 6 মাসের মধ্যে যদি তার এটা রিঅ্যাক্টিভেশন না হয় তাহলে তাকে আমরা নরমাল মেশিনে আমরা নিয়ে যেতে পারি ফর ডায়ালিসিস। ঠিক আছে কনসেপ্ট? ফর হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। আমার মনে হয় এইটুক। থ্যাংক ইউ অল। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে নাও the forum is open for open discussion. Any question from any side? আমি শেয়ার স্ক্রিন অফ করি, রাইট? হ্যাঁ স্যার, আসলে এটা তো যেহেতু অনেকেই আছেন এবং বিভিন্ন কর্নার থেকে অনেকে আসছেন, আমরা বাংলাই বলছি, তো এটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব এবং আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন। এখানে কয়েকটা অপশন আছে, যেমন হ্যান্ড রেজ করা যায় কিংবা আনমিউট করে কথা বলার সুযোগও আছে, চ্যাট বক্সে কোশ্চেন দিয়ে দেওয়া যাবে। তো আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত মেন্টর প্রফেসর ডক্টর এম আবিদুর রহমান স্যার, শাহিনুল আলম স্যার, জিহাদ খান স্যার আছেন, আমাদের রাসেল সার্জনদের পরিচিত মুখ আমাদের স্যার তো আছেনই। কাজে যারা আসছেন আজকে প্রথমবারের মতো জয়েন করেছেন বা যাদের মনে হেপাটাইটিস বি এবং সি নিয়ে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন রয়েছে করতে পারেন এখানে প্লিজ। প্রশ্ন তো পরিচালনা করবেন আমাদের ডক্টর জি এম মকবুল হোসেন স্যার। না, এই প্রশ্নের সাথে আরো একটু বলি যে আমরা 3টা প্রসিডিওর আমরা এখানে দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে যে টিপস, টেস্ট আর আরেকটা কি জানি অপারেশন গ্রেডিয়েন্ট দেখা, তার মধ্যে এই যে মাইক্রো ক্যাথেটার এবং কেমো এম্বোলাইজেশনের কথা বলা হলো, আমরা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি এই মাইক্রো ক্যাথেটার ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের প্রসিডিওর, পার্টিকুলারলি কয়েল এম্বোলাইজেশন, কেমিক্যাল এম্বোলাইজেশন, নট কেমোথেরাপি দেই নাই, কিন্তু আদার যে এম্বোলাইজেশন এই টেকনিকের সাথে কিন্তু আমাদের একদম এই রাস্তা একদম জানা রাস্তা। 1 2 হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে হেপাটিক প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট, এটা তো জুগুলার ভেন পাংচার করে আমরা পারমাকাত ইত্যাদি এই হওয়ার হামেশা কিন্তু এই কাজগুলো আমাদের হচ্ছে। একটাই শুধু টিপসের ব্যাপারে আমরা টেকনিকটা দেখছি একটা প্যারেনকামের মধ্যে দিয়ে, আমরা আবির স্যার এখানে আছেন, আমার মনে হয় যে ওইখানে আমাদের থেকে কিছু আমরা ইনফরমেশন নিয়ে ওই কাজগুলো কিভাবে শুরু করতে পারি ওই অংশটা স্যারের কাছ থেকে আমরা কভারেজ নিতে পারবো। নাও কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান। আচ্ছা, আমি কর্নেল জিহাদ বলছি। আবার একটা প্রশ্ন। জি, আসসালামু আলাইকুম জিহাদ ভাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এই ইয়ার কাছে ওই প্রফেসর শাহিনুর আলমের কাছে, আমাদের দেশে কিন্তু অধিকাংশ ক্যাথ ল্যাবে হেপাটাইটিস বি থাকলে আমরা ওই এনজিওগ্রাম, এনজিওপ্লাস্টি এগুলো করি প্রিকশন নিয়ে আর কি, কিন্তু হেপাটাইটিস সি থাকলে অধিকাংশ ক্যাথ ল্যাবে বাংলাদেশে ওরা রিফিউজ করে পেশেন্টকে। এর কি ভিত্তি আছে কোনো? না, কোনো ভিত্তি নাই। এই ভাইরাসের কারণে ডিসক্রিমিনেট করা, কাউকে কোনো ধরনের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা, এটা মেডিকেল লিগালি অন্যায়। আর সি ভাইরাস তো খুবই সুবিধা, অ্যান্টিভাইরাল পাওয়ার পরে তো আরএনএ নেগেটিভ হয়ে যায়, ইনফেক্টিভিটি তো থাকেই না। এই যদি হয় সমস্যা ছিল, এক সময় সমস্যা ছিল এটা।
সি ভাইরাস দেখে ভয় পেলাম কিন্তু ট্রিটমেন্টে পাঠালাম না, এটা কি হলো? এটা কেমন কথা? ট্রিটমেন্ট করে উনি এটাকে নেগেটিভ করে দিচ্ছে, এটা তো বড় ধরনের একটা নিয়ামত। তো এটা যে ভাইরাস, সি ভাইরাসের জন্য অ্যান্টিভাইরাল গুলো যদিও আমরা 84 দিন মানে ব্যবহার করার কথা বলি, এটা কিন্তু 1 মাস ব্যবহার করার পরে আর ভাইরাসের অ্যাক্টিভিটি থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে বলে আমার কথা র‍্যাপিড ভাইরোলজিক্যাল রেসপন্স। আমার কথা হলো, আমি আবিদ বলছি, আমার কথা হলো যদি সি ভাইরাস বা বি ভাইরাসের একটা রেফারেন্স আছে পেশেন্টের সম্বন্ধে, then it's the responsibility of the physicians or the institution find out কোন পর্যায়ে আছে এই পেশেন্টটা, এটা কি আফটার ট্রিটমেন্ট বা কিছু একটা ট্রিটমেন্ট হয়েছে না কতদিনের, you need to know all the details about the patient status, then you make a decisions. সি ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে আর এখনো পজিটিভ আছে, কিন্তু দেন ইউ ডু RNA analysis has been discussed. এক্স্যাক্টলি। So we really need to take the bull by the horn. You really need to decide how to assess and stratify the patients. As mentioned, if you have one patient of that kind, put that patient at the end of the procedure of the day, then it's fine. None of the patients should be declined for any treatment. Obviously, an elective minor surgery is a different issue. When something is needed urgently or emergently, you can't decline the treatment to any patient. না স্যার, সেফটির ব্যাপারটা আমরা সবাই কনসার্ন, প্রত্যেকে পার্সোনাল সেফটি স্যার, এর সাথে ফ্যামিলি অনেক কিছু স্যার রিলেটেড, কিন্তু যেটা ট্রিটমেন্ট আছে, আমরা এটাকে ট্রিটমেন্ট করে পেশেন্টটা যখন নেগেটিভ হলো তখন তো স্যার এটার সেফটি, তখন ইলেকটিভ সার্জারি তো 1 মাস পরেও করা যায়, অসুবিধা নেই তো। Exactly. না, তখন কি আপনার 1 মাস পরে ওই পিসিআর করলে আরএনএ কি সেফটি মার্জিনে আসবে অথবা এটা কি নন ডিটেক্টেড? আসবে। এখনকার যে ড্রাগগুলো এগুলি খুবই ইফেক্টিভ, এদের 70 to 80% ক্ষেত্রে র‍্যাপিড ভাইরোলজিক্যাল রেসপন্স হয়, মানে 1 মাসের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে যায় আরএনএ। At the most 6 weeks. And after 6 weeks, it should be pretty much normal for the C virus. জি। Yeah. কিন্তু স্যার আমাদের, আই এম ডক্টর এনামুল হাকিম স্পিকিং, আমাদের যেটা সমস্যা হয় রাপচার্ড এবি ফিস্টুলা, মানে সিডিওনেরিজম এবি ফিস্টুলা, পেশেন্ট প্রথম দিন আমরা হেপাটাইটিস বি এবং সিটা করতে দিই, যখনই সি পজিটিভ আসে এনআইসিবিডির মতো সেটআপে আমরা কিন্তু করি না, তখন বলে যে এটা কোনো ওটিতেই করা যাবে না, তখন আমরা এটা নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ি। যেটা জেহাদ স্যার বলতেছিলেন যে হেপাটাইটিস সিটাকে যে আমাদের একটা ভয়ঙ্কর জিনিস মনে হচ্ছে, এটা এই আইডিয়াটা ভাইরোলজিস্টের সাথে আমরা শেয়ার না করে কিভাবে আমরা ডিফিউজ করতেছি দিনের পর দিন, আমি এটা মনে হয় একটু সবার অ্যাটেনশন দেওয়া করা উচিত। এটা সঠিক কাজ হচ্ছে না। আপনারা তো ওই অংশে আছেন, আমরা তো ফ্রিকুয়েন্টলি সি ভাইরাসের পেশেন্ট ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং নিয়ে আসছে, আমরা ওই পেশেন্টকে এন্ডোস্কোপি করে ইভিএল করছি, স্ক্লেরোথেরাপি করছি, তারপরে ফান্ডিং ভ্যারিক্সে গ্লু ইনজেকশন দিচ্ছি, ফ্রিকুয়েন্টলি তো আমাদের এটা করা লাগে, আমরা করছি, আমরা তো রিফিউজ করছি না। তাহলে হসপিটাল ওটি গুলো যে আমাদের করতে দিচ্ছে না, তাহলে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটাটা কি, কেন দিচ্ছে না আমাদেরকে? যে আমরা যখন অপারেন্সি কোথাও বলে না আমাদের ওটিতে সি হবে না, বি করা যাবে। That's not justified. স্যার এখানে একটা ইস্যু আমি একটু বলি যে আমাদের, স্যার বলেন স্যার। না, বলছি যে এটা ট্রিটমেন্ট নাই, প্রথম দফা হচ্ছে যে আমাদের মাথায় আগে থেকে আছে এটা ট্রিটমেন্ট নাই, এটা আসলে পুরনো ধারণা ছিল, তখন তো স্যার এখানে আচ্ছা মকবুল স্যার, আমি একটু একটা সিনারিওটা বলি। আমাদের ইউটিতে ওটি কিন্তু স্যার একটা, তো এখানে কিন্তু একটা কথা বারবার বলা হচ্ছে যে ইউটিটা হবে সবার লাস্টের কেস, তাহলে আমাদের এটা ইমার্জেন্সি ওটি এবং আমাদের ওটি একটা। এখানে যে কথাটা উত্থাপন করা হয় যে এনামুল হাকিম স্যার যে কথাটা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কথাটা ডাক্তারদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে লাস্ট কেস বলে কোনো কথা নাই, মানে কন্টিনিউয়াসলি পেশেন্ট আসতেছে এবং এই কেসের পর আরেকটা কেস আমাকে করতে হবে, তাহলে অন্যান্য পেশেন্টদেরকে বঞ্চিত করা আমার জন্য জাস্টিফাইড হবে কিনা, একজন পেশেন্টের জন্য আমি ওটিটাকে বন্ধ রাখতে পারি কিনা? স্যার বলেন স্যার প্লিজ। ইলেকটিভ কেসের ক্ষেত্রে লাস্ট কেস হতে পারে, কিন্তু ইমার্জেন্সিটা আপনার তো ইমার্জেন্সিই করা লাগবে আপনার। বাট আমাদের ওটি কিন্তু স্যার একটা, আমাদের ওটি একটাই স্যার, ওটি থাকলে একটাতেই করবেন। এর পরের পেশেন্টের কি হবে স্যার? তাহলে ওখানে তো তাহলে ওইটা আবার ঠিক থাকলো না, বলা হলো তাহলে তো ওইটা প্রোটোকলটা মেইনটেইন করা গেল না, এইটাই করছেন। হাদেশ স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। এই আমরা যে স্যার বি পজিটিভ অথবা সি পজিটিভ কেসগুলো করার পর ফিউমিগেশন করি, এই ফিউমিগেশনের আইডিয়াটা কি আর কতক্ষণ
যাবত করতে হবে এবং আদৌ কি ফিউমিগেশন করার দরকার আছে কিনা স্যার? হ্যালো স্যার। What do you mean by fumigations? What's the process? I don't follow it. ফরমালিন ফিউমিগেশন, ফরমালিন ফরমালিন একটু গরম করে ভিতরে রেখে দিলে ওই ফরমালিনের ফিউমসটা বের হয়ে ওটিটাকে বন্ধ করে রাখা হয় 24 আওয়ার বা 48 আওয়ার। ততক্ষণ ওইটা বাতাসে ছড়িয়ে যে ব্যাকগ্রাউন্ড নাকি আমরা শুধু শুধু করি? কেন, এটা তো রিকমেন্ডেড, যেখানে ওটি স্টেরিলাইজেশন বা ক্যাথ ল্যাব স্টেরিলাইজেশনের রিকমেন্ডেড প্রসিডিউর তো এটা। Yeah, but then cath lab or OT is already closed for 24 hours. So whether you can. না স্যার, যেটা করা হয় যে লাস্ট কেস হলে ওভারনাইট টাইমটা স্যার সেখানে ফিউমিগেশনের সুযোগ পায় at least 10 to 12 hours। স্যার এই আমেরিকায় প্র্যাকটিস করা হয় স্যার ওটি ফিউমিগেশন। মানে কোন সোসাইটির গাইডলাইন আছে কিনা? They do, but they have multiple. Each hospital has multiple operating rooms, so they just don't use the same operating room. So that's not the availability of space in operating room is not an issue here. Even a smaller hospital has a 2-3 operating room, so they can have the options to close that operating room. I know if the institution has one operating room, that's a logistic issue. I don't know how to resolve that. But medical legally, there shouldn't be any reason not to provide a service to the patients for being positive of hepatitis C or hepatitis B. আচ্ছা, ডক্টর মুশফিক, আপনার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি প্রশ্ন করেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর মুশফিক স্যার, একজন ভাস্কুলার সার্জন হিসেবে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে কাজ করছি স্যার। আমার প্রশ্ন স্যার যে আমাদের ভাস্কুলার ইমার্জেন্সিতে যে পেশেন্ট গুলো আসে স্যার, যেমন রেডিয়াল আর্টারি ইনজুরি এবং আলনার আর্টারি ইনজুরি, মানে যেখানে স্যার লিম্ব লসের সম্ভাবনা কম, সেই ক্ষেত্রে তো স্যার আমরা সাধারণত স্ক্রিনিং না করেই ওটিগুলো করি। এক্ষেত্রে কি স্যার আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি কিনা? যেমন স্যার ব্রাকিয়াল আর্টারি ইনজুরি বা পপ্লিটিয়াল ইনজুরি, যেখানে লিম্ব লসের সম্ভাবনা থাকে সেখানে আমরা ইমার্জেন্সি ওটি করতেছি, সেখানে যেহেতু সময় কম স্যার ইমার্জেন্সি করে দিচ্ছি। কিন্তু স্যার যেগুলোতে লিম্ব লস হওয়ার সম্ভাবনা কম, সেক্ষেত্রে কি স্যার আমাদের স্ক্রিনিং করার সুযোগ আছে কিনা, না আমরা স্ক্রিনিং ছাড়াই এটা করবো স্যার? এটা নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। Screen to সবাইকে করবে না. Is people who are more prone to have infections, already exposed, as they had a history, and then the lifestyle. Then you can screen everybody, but not necessarily. That's not productive. Screening all patients coming through the emergency room. Is a suspected high prevalent patient population. You screen them to be certain there is no hepatitis C or B. That's what yields the best results. As mentioned, is a prevalence of Bangladesh is 4 to 8%, both hepatitis B and C. So that's yield is not high unless patient is already going through the hemodialysis. They may be more infected, or patients who have been known to have a hepatitis before or has been exposed to those. History needs to be obtained from the patient. So then you will know who to select for the screening. Routine screening is not going to help you that much. আমরা নিজেরা ইমিউনাইজ হয়ে গেলে তো আর কাউকে লাগতেছে না। যারা হেলথ প্রফেশনাল তারা যদি সবাই এই টিকাটা নিয়ে নেয়, তাহলে স্ক্রিনিং করলেও যা না করলেও তা আমরা ইমার্জেন্সি সার্ভিস দিয়ে যেতে পারবো। স্যার আমাদের যেটা সমস্যা স্যার, পেশেন্ট পার্টি সাধারণত যদি পজিটিভও থাকে সেটা হাইড করে স্যার, অ্যাডিকুয়েট হিস্ট্রিটা দেয় না। অনেক মানে যে পেশেন্ট গুলো পায় অনেক পোর সোশিওইকোনমিক কন্ডিশনে থাকে, অনেকে ড্রাগ অ্যাবিউজারও থাকে। তো এক্ষেত্রে বি ভাইরাস বা সি ভাইরাস পজিটিভ আছে কিনা সেই পারপাসে যেগুলা ইমিডিয়েটলি আমরা সার্জারি করতেছি না, সেক্ষেত্রে কি আমরা স্ক্রিনিং করব কি করব না স্যার? ইমার্জেন্সি ভাস্কুলারের ক্ষেত্রে সুযোগ আছে কিনা? রিপোর্ট পাওয়া 24 ঘন্টা পরে। ডক্টর শাইনুল, আমাদের পার্সেন্টেজ কত বি ভাইরাস সি ভাইরাস? বি ভাইরাস এখন আমাদের अराउंड 4 to 5%, আর সি ভাইরাস হচ্ছে
0.5% around. না কিন্তু যেটা ডায়ালাইসিস এবং যারা ড্রাগ আর এটা কি জেনারেল পপুলেশনে? General population, Less than 1%. Less than 1% in less than hepatitis C. 1%. এটা কি আগে আরো বেশি ছিল বি ভাইরাস? বলা হতো প্রতি অনেক 12 বেশি ছিল, হ্যাঁ অনেক বেশি ছিল বি আগে। 25 না 30% ছিল আগে। হ্যাঁ, এক সময় 28ও ছিল। ও বাপ রে বাপ, যাক সেটা তো একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট সে Bangladesh has made a tremendous improvement. India and especially Pakistan has a high prevalence of hepatitis C. As I understand, it's almost 12% now. And B is about 18%. কিন্তু এই যে 28% ধরা যাক 15 বছর আগে ছিল, ওই পার্সনরা এখন সবাই তো এইচবিসিজি পজিটিভ। That's what you need to ascertain. If you have a hepatitis B antigen positive, then the next step to see where the patient stands. Obviously, in the emergency situation, you have to do the procedure with all stop in precautions for everybody involved in the surgery or procedures. Then after that, you figure out where the patient stands. And direct the patients to the appropriate channels. If the patient needs a treatment, fine. If it doesn't, but then the professor like Dr. Alam can help you on or whoever deals with these things. Then you need to direct the patient to that process to eliminate or at least confirm so patient knows for future reference, I'm at this stage. স্যার স্বদেশ স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার হ্যালো, বলো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। স্যার আমার কোশ্চেন হলো সার্জন অথবা হেলথ ওয়ার্কার আর ফিজিশিয়ান যদি সার্জারি করার সময় অথবা ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা অন্য কোনো মিনসে হেপাটাইটিস সি পজিটিভ হয়, তাহলে উনি যদি ট্রিটমেন্ট নিয়ে আরে থাকে সেক্ষেত্রে পরে তো উনি স্যার সার্জারি করতে পারবেন স্যার। শাহিনুল আলম স্যার প্লিজ। সার্জারি করতে পারবে কিনা? পারবে কিনা, জি স্যার। হ্যাঁ ডক্টর শাহিনুল আলম, এটা আবার একটু ক্লিয়ারলি বলেন জিনিসটা, তখন যেটা বলছিলেন আবার বলেন। হ্যাঁ, আমরা সেটা বলেছি, এটা ক্লিয়ারলি বিষয়টা অনেক আগেই আলোচনা হয়েছে এবং তখন ডিসাইডেড যে সার্জারি থেকে প্রহিবিটেড হতে হবে না যদি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা হেপাটাইটিস বি বা সি ভাইরাস ওনাদের মধ্যে থেকে থাকেন। আর সি ভাইরাস তো এখন থেকে থাকার কোনো সুযোগই নাই, যারই হবে উনিও চিকিৎসা করে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। আর বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে এনি অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ পজিটিভ থাকলে তিনি অ্যান্টিভাইরাল তাকে এই ক্যারিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। আচ্ছা স্যার, আমাদের একটা বিষয়, একটা প্রশ্ন ছিল যেটা সলভ হয়নি, সেটা হলো যে আমরা একটা ইমার্জেন্সি পেশেন্ট এবং তার হেপাটাইটিস সি পজিটিভ, তাকে আমরা ওটি করলাম এবং আমাদের একটাই ওটি, তা সেক্ষেত্রে এরপরের যে স্টেরিলাইজেশন, ওটি স্টেরিলাইজেশন, এটা কিভাবে করতে হবে বা এটা আসলে কত সময়ের জন্য ওটিটাকে বন্ধ রাখতে হবে, এটা কোনো গাইডলাইন আছে কিনা? আচ্ছা, আমরা যেটা করি, আমরা তো যেমন এন্ডোস্কোপ ব্যবহার করছি, আমরা ইআরসিপি করছি, তো আমরা এন্ডোস্কোপে গ্লুটারিলডিহাইডে 20 মিনিট দিচ্ছি, তারপরে সেই সেম ইনস্ট্রুমেন্ট আবার ইউজ করতেছি। তো কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশনে যদি গ্লুটারিলডিহাইড ব্যবহার করা হয় তাহলে তো আপনার এটা 12 থেকে 20 মিনিটের বিষয়। আর আপনাদের ইনস্ট্রুমেন্ট যদি অটোক্লেভ করেন তাহলে তো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো স্টেরাইল হয়ে গেল। আর ওটি স্যার, ওটি পেরিমিটার ওয়াশ করার ব্যাপারে মানে ফিউমিগেশন বা এই ধরনের কিছু, এই বিষয়টা আমার ভালো জানা নাই, এটা আপনাদের থাকতে পারে, কিন্তু ওই ওটি ব্যবহার করাই যাবে না, এটা আমার এরকম কোনো আমি কখনো পাইনি। না সেটা বলছি না স্যার, মানে কত সময় বা এরপরে পরবর্তী স্টেরিলাইজেশনের ব্যাপারটা কি কেমন হবে আর কি, এটা জানার প্রয়োজন। হাসপাতালের আইপিসি ইনফেকশন প্রিভেন্শন এবং কন্ট্রোল সিস্টেমে আপনারা যেরকম একটা ইনফেক্টেড ভাইরাস ইনফেক্টেড ব্যাকটেরিয়া ইনফেক্টেড তো করছেন, ওটি তো হচ্ছে। জি স্যার। সেই ওটি ইমার্জেন্সি হিসাবে আবার ইউজ হলে, আবার যদি ইউজ হতে পারে তাহলে ভাইরাস করে আবার এটাকে ওয়াশ করে আবারও ইউজ করা যাবে। I don't see any problem using it because both hepatitis B and C is a contamination of blood and the body fluids of the patients. You're already cleaning those up. You're already cleaning the table. You're already cleaning the instruments. You are already changing the gowns and gloves, and everybody uses different thing. I don't see any problem if you have to use that operating room within period of time.
basically the infections of the hepatitis B and C is a blood and body secretions. Yes, মানে এটা এয়ারবর্ন না, কাজে স্যার সেই সুযোগটা তো আছেই আসলে, সেই কথাটা Exactly. বলাই যায়। So I don't see any rationale behind keeping that OR inactive for 24 hours, unless you avoid doing other preventive measures for anti-infections of any sort. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কামরুল ভাই আমাদের সাথে আছেন। কামরুল ভাই, আপনি ক্যাথ ল্যাবে কাজ করেন, আমাদের অনেকগুলো বিষয় আপনি ফেস করেন, হেপাটাইটিস বি এবং সি। আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? কামরুল ভাই, আনমিউট হয়ে কথা বলবেন প্লিজ। কামরুল ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন? আমাদের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসি ডক্টর নেপাল শাহ আছেন। দৃশা, ডক্টর নেপাল শাহ শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? Yes. এই রিগার্ডে কিছু বলেন। আপনারা তো কার্ডিয়াক ওটিতে যে পরিমাণ মানে কি বলে ইনফেকশন প্রোটেকশন প্লাস এই মেজার গুলো কিভাবে নেন একটু আমাদেরকে বলেন রিগার্ডিং ভাইরাস। আমরা যখন হেপাটাইটিস বি বা সি আমরা সাধারণত কার্ডিয়াক ওটিতে করি না। এই আজকে যে ধারণাটা পেলাম, আমার মনে হয় সি ভাইরাস নেক্সট টাইমে আসলে আমরা করতে পারবো। তো বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে যেটা করি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমরা কেস করি যে প্রোটেকশন বলেন যে মেইনটেনেন্স, ওটা করি। আর হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ অপারেশনের পরে যে ওটিটা, সেটা আমরা ওই যে আমরা এই ফগাটে একটা ফিউমিগেশন আমরা করি না, আমরা করি আমাদের একটা মেশিন আছে, ও কেমিক্যাল স্টাইলেশন যেটা বলে, সেটা দিয়ে 4 ঘন্টা রেখে দিই স্প্রে করে। যেরকম মসকিউটো স্প্রে আছে না, ওরকম স্প্রে করে আমরা 4 ঘন্টা রেখে দিই, সিল করে রেখে দিই। 4 ঘন্টা পর আবার আমরা ওই ওটিটা ইউজ করতে পারি। তার মানে এই স্প্রে মেশিন এটা এনভায়রনমেন্টে যেমন এটা ছড়াবে, এটাকে ফ্লোরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দা ওয়াল এবং ওর মধ্যে যে ইয়ে আছে কি বলে স্ট্যান্ড আছে, টেবিল আছে, সবগুলোর কন্টাক্টে এই ফিউমিগেশনটা যাবে, এই তো? জি, ইয়েস। একটু পার্থক্য হলো ফর্মালডিহাইড আমরা ফ্লোরে এমনি দিয়ে রাখি, আর এটা স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে এনভায়রনমেন্টকে স্প্রে করে আর কি, এই তো পার্থক্য। ডিউরেশন শর্ট ডিউরেশন 4 আওয়ার্স এবং ইজিলি রাতে মানে রাত মোর দ্যান এনাফ 4 আওয়ার্স আর কি, এটাই। তো সেটা তো ফিউমিগেশন দিলেও তো ওইটা এয়ারের মধ্যে ওইটা একই, একটা অ্যাক্টিভলি করা আর একটা প্যাসিভলি করা। ইনস্ট্রুমেন্ট তো ইউজুয়াল অটোক্লেভ করি, ইও করি। আচ্ছা, সেটা তো ঠিক আছে, ইনস্ট্রুমেন্ট অটোক্লেভ এটা তো ঠিক আছে। ওখানে কেমিক্যাল কি ইউজ করে ওখানে? রিভারক্সিডিন। আমি কেমিক্যালটা কালকে বলতে পারবো শিওরলি একবার, আমি যদি ওটা ডিল করি না যদিও। আচ্ছা, কিন্তু এটা দেখা গেল যে ডিউরেশনটা খুব শর্ট, 4 আওয়ার্স। শর্ট 4 আওয়ার্স। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের সাথে আছেন এনআইসিবিডি ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের আরএস ডক্টর মিনহাজ। প্লিজ আনমিউট হয়ে আপনার একটা ওপিনিয়ন দিবেন। ডক্টর মিনহাজ। শুনতে পাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, শুনতে আনমিউট হয়ে কথা বলবেন প্লিজ। মিনহাজুল হাসান। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ডক্টর জিয়া, ধন্যবাদ আমাকে কথা বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে আমরা তো হেপাটাইটিস বি বা হেপাটাইটিস সি পজিটিভ পেশেন্ট আসলে অনেক দেখা যায় অনেক গরিব রোগী যাদের বাইরে গিয়ে করার সামর্থ্য নাই, তাদেরকে আমরা ডিনাই করছি। আমার মনে হয় আজকের আলোচনার পরে আমাদের এই নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে যে এইসব রোগীদের কিভাবে আমরা হেল্প করতে পারি। এই অপারেশন গুলা যদি আমরা সরকারি হাসপাতালে আমাদের হাসপাতালে করে দিতে পারি, তাহলে এই পেশেন্ট গুলা উপকৃত হবে। তো আজকে থেকে মনে হয় আমাদের নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ আছে। জি, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। জি, ওয়েলকাম। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, হুমায়ুন কবির সাহেব বলেন প্লিজ। জি, আমি হুমায়ুন কবির, ইবনে সিনা হসপিটাল টেকনিশিয়ান। আচ্ছা স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার, আমরা যখন প্রসিডিউরটা শুরু করলাম বা করতেছি, সেক্ষেত্রে যে আমরা যে
ব্লাডটা আমরা বেরোচ্ছে, এই ব্লাডটাকে মানে যে ছড়ানোর যে ইয়েটা মানে প্রিকশনটা কতক্ষণ থাকবে বা মানে হাতে বা বডিতে লাগলে সমস্যা হবে কিনা এরকম? সমস্যা না মানে অ্যাক্টিভিটিসটা কতক্ষণ থাকবে, এটা আমার জানার প্রশ্নটা। ও ব্লাডটা যেটা বের হলো সেটা কন্টাক্টে ফ্লোরে আসলো অথবা কাপড়ে লাগলো, সেটা কতক্ষণ তার ইনফেক্টিভিটি থাকে? এটা ড্রাই হয়ে গেলে, ব্লাডটা ড্রাই হলে ভাইরাসটা মরে গেল কিনা, ডক্টর শাহিনুল আলম? জি জি, আসলে এই জায়গায় উনি যেটুকু প্রশ্ন করেছেন তার পাশে আমি আরেকটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে প্রথমে ধরেন যে এই যে ব্লাডটা তো ইনফেক্টিভ, ব্লাড এন্ড ব্লাড প্রোডাক্ট ইনফেক্টিভ, এটা আমার গায়ে লাগলেই কি আমার শরীরে ভাইরাস ঢুকে যাবে? না, আমার ব্লাডের সাথে কানেকশন হতে হবে। আমি যদি যেমন ধরেন মায়ের দুধের মধ্যে তো হেপাটাইটিস বি আছে, কিন্তু WHO এর রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ক্যারিং মাদার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াবে। আমরা নিশ্চিত করে জানি বাচ্চা কিন্তু ভাইরাস খাচ্ছে। তো যেহেতু বি ভাইরাস এবং সি ভাইরাস দুইটাই আপনার ব্লাডের মধ্যে আসতে হবে, আপনার গায়ে লাগলেই হবে না, আপনার জায়গায় যদি আপনার কোনো কাটা ছেঁড়া থাকে তাহলে এটা ছড়াবে। আচ্ছা, সেকেন্ড যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন, হ্যাঁ এটা বি এবং সি ভাইরাস ড্রাই হয়ে গেল এটা ইনফেক্টিভিটি থাকে। ও ড্রাই হয়ে গেলে আর ইনফেক্টিভিটি থাকে না? না না, থাকে 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 থাকে, এটা কেমিক্যালি ক্লিন করতে হবে। সেটা কত সময় স্যার? আমি এখন বলতে পারছি না, এটা কেমিক্যালি ক্লিন করতে হবে এটাকে। যদি ফ্লোরে পড়ে, যদি কোথাও পড়ে, এটা ক্লিন করার জন্য কেমিক্যালি ক্লিন করতে হবে। তাহলে স্যার যে সমস্ত ক্লিনার আছেন যারা ওই যে আপনাদের মানে স্যার যেটা বলেন যে বডি ফ্লুইড হ্যান্ডেল করে যারা এবং আমাদের ড্রেসগুলো হ্যান্ডেল করে যারা, তাদেরকেও সেই প্রোটেকশনটা নিতে হবে আর কি। অবশ্যই অবশ্যই, ক্লিনারদের জন্য তো স্পেশাল প্রোটেকশন নিতে হবে। ক্লিনাররা তো খুবই এক্সপোজার প্রোন। স্যার একটা ছোট প্রশ্ন ছিল আমার, এক সময় আমরা যেটা খেয়াল করতাম যে বিভিন্ন কোম্পানির হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন ছিল, তো আমরা এক সময় এক ধরনের ভ্যাকসিন নিয়েছি। তো অনেকে বলেন যে কোম্পানিটা খেয়াল রাখার জন্য যে আপনি আসলে কোন কোম্পানিটা দিয়েছেন, সেই কোম্পানিটা কি দিতে হবে কিনা, এই কথাটা আগে একসময় শুনতে পেতাম আমরা, এখনো কি সেই কথাটাই চালু আছে? না, এগুলি সবগুলো সেম ক্যাটাগরির এবং সেম কোয়ালিটির, যে কোনো কোম্পানি দিলেই হবে। করোনা ভাইরাসের মধ্যে মানে কোনটা আরএনএ কি বলে আরএনএ ভ্যাকসিন, আরেকটা আরেক ধরনের ভ্যাকসিন, এরকম না, সবগুলো সেম। ওকে স্যার। স্যার আবিষ্কার কিছু বলতে চাইছিলেন? স্যার বলুন স্যার। I want to make a comment. Now, since the personnel working in the operating room, the hemodialysis unit, cath lab, or various invasive procedures, the institution or the society as a whole should adopt a policy of those working personnel should be vaccinated, especially for hepatitis B, and that should be followed. That's what it does. We go through this every year as a staff of the hospital. We have to prove that we've been vaccinated. And we have to vaccinate many other things, not only the hepatitis B, many other things. So if you institute such a policy, the personnel working in the high exposure positions or situations are always protected. It may be expensive for the institution, but in long run, you'll pay up because you have to take care of the patients who are exposed. Then you have to give all this test and follow-up immunoglobulin and the vaccination. So that becomes more expensive for the institution. প্রফেসর জিয়াদ খান স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার বলছেন যে ইনস্টিটিউশনাল পলিসি, অ্যাট লিস্ট একটা পলিসি আমরা যারা ক্যাথ ওটিতে কাজ করি অন্তত সেই জায়গাতে তো সবাইকে ভ্যাকসিনেশনের পলিসিতে তো সবাই জানি ভ্যাকসিনেটেড হয়, এটা আমাদের মাথায় নেওয়া দরকার। ইনশাআল্লাহ এটা আমিও একমত যে দুটো পলিসি থাকা উচিত। একটা হচ্ছে আইপিসি, যেটা সব হসপিটালেই থাকার, হসপিটাল ইন্সপেকশনে আসে, সেখানেও এটা একটা পয়েন্ট থাকে যে সব হসপিটালে আইপিসি কমিটি আছে কিনা, ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল কমিটি। সেখানে এরকম ভাইরাসের পেশেন্ট ডিল করলে কিভাবে সেটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, ওটি কিভাবে ক্লিন করতে হবে, এগুলি ক্লিয়ারলি এসওপির মধ্যে থাকতে হবে। এসওপিতে এটা যেমন থাকবে যে এটা এই পেশেন্টকে ডেপ্রাইভ করা যাবে না, আবার সাথে এটাও থাকবে যে ওটি হবার পরে কিভাবে ওটিটা ক্লিন করবে, কিভাবে ক্যাথ ল্যাব ক্লিন করবে, এবং কিভাবে স্টাফদেরকে প্রিভেনশনের মধ্যে রাখবে।
Well, that brings a greater questions. Every institution should have an infection policy of various kinds. Not only the hepatitis B and C, all the staph infections, all the strep infections, and all those things. If we have such a policy institution-wise, all infection field, then it will cover. It becomes a system. It becomes automatic. It's rather than a haphazard piecemeal attempt. So that is, I don't know how the systems are here in United States and Western world. Hospitals are being inspected by the authority. They go through are they following all this regular standard protocol of all kinds? If that's the system is available, that will put the check and balance of the whole infection process and many other things. I don't think that's the case in Bangladesh, but that's of greater interest for the society and the nation. স্যার আইপিসি আমাদের এখানে যতদিন ওরকম ডেভেলপ না হচ্ছে ততক্ষণ তো তার মানে যে আমরা ভ্যাকসিনেশন একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল একটা এফোর্ট আর একটা হচ্ছে গ্রুপ এফোর্ট যেটুকু আমাদের মধ্যে মানে আমরা পারি মগুল ভাই আমরা কিন্তু আমাদের ইভেন ইবনে হাসপাতাল বা যে কোনো প্রাইভেট হাসপাতাল প্রতি বছর যখন লাইসেন্স নবায়ন করে তখন ওখানে লিখে দিয়ে আসে যে আমাদের আইপিসি আছে, ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল কমিটি আছে, এদের মিটিং হয়, এর সব লিখে দেয়। But in paper. এটা আছে, but in paper. এখন কিন্তু আমাদের এই হসপিটালে ইবিএস এর হসপিটালে কিন্তু স্যার আইপিসি এর জন্য বিলও কিন্তু আলাদা করে করা হয় কিন্তু স্যার, এবং বিশেষ করে করোনা আসার পরে একটা পলিসি যারা নিয়েছে এবং সেটা প্রোটেক্টিভ মেজার্স তারা নিচ্ছে। বিল তো তাড়াতাড়ি হবে, সার্ভিসটা পরে হবে আর কি, সেটা পরে হবে। আচ্ছা, কামরুল ভাই জয়েন করেছেন আবার। কামরুল ভাই আপনি আনমিউট হয়ে কিছু বলবেন কিনা? ক্যাথল্যাব আমাদের হ্যাঁ জি। হ্যালো, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা তো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ জি শুনতে পাচ্ছি। আমি বলছিলাম যে আমরা তো সাধারণত হেপাটাইটিস বি সব ধরনের কেসই আমরা এখানে করে থাকি ইবনে সিনা হাসপাতালে, কিন্তু সিটা আমরা অ্যাভয়েড করি। আজকের মানে এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম সি আমরা করতে মানে করা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে। এখন আমরা যে কারণে শোনা যাচ্ছে না বোধহয়, আবার আমি আজকের এই সুযোগে আমি প্রফেসর জিয়াদ খান স্যারকে ধন্যবাদ দেই যে ইবনে সিনা কিন্তু বি পেশেন্ট গুলো কিন্তু ক্যাথল্যাবে হতো না, মানে জিয়াদ খান স্যার আসার পরে এটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা হলো, তারপরে উনি আর এই পেশেন্ট গুলোকে বঞ্চিত করেন নাই। কারণ ভাই আপনি বলছিলেন প্লিজ। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে আমরা বিটা করে সি আমরা এখনো শুরু করিনি, তো আজকের আলোচনায় আমরা সিটা করতে পারবো, এটা আমরা মানে আলোচনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হলো। না কিন্তু কামরুল একটা আমরা যে কিছু আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইউজ করি, কিছু আমরা ইটিও করি, কিছু অটোক্লেভ করি। ইটিও যেগুলো করি, হ্যাঁ আবার কি হলো, নেট একটু দুর্বল, নেট সবার। হ্যাঁ স্যার, নরেশ স্যার তো আছেন আমাদের সাথে, তাই না স্যার? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ স্যার, নরেশ স্যার আপনি কিছু বলবেন প্লিজ, আনমিউট হয়ে বলবেন প্লিজ স্যার। প্রফেসর ডক্টর নরেশ স্যার। না না বলার কিছু নাই, শুনলাম ভালোই লাগতেছে সব। স্যার আপনাকে বলতে হবে স্যার, আপনি তো স্যার বিভাগীয় প্রধান স্যার, আমাদের বলতে হবে তো স্যার। সি ভাইরাস দিয়ে বেশি ভয় পাই আর কি আমরা, যেহেতু সি ভাইরাসের এগেইনস্টে কিছু নাই। আমি একটা কথা, হ্যাঁ ভ্যাকসিন নাই, ভ্যাকসিন নাই, ভ্যাকসিন ট্রিটমেন্ট আছে, ভ্যাকসিন নাই, এজন্য একটু বেশি ভয় পাই। আবার বি ভাইরাসের যে ভ্যাকসিন নিছি তার প্রোটেকশন আছে কিনা সেটা আমার শাহিনুল আলম ভাইয়ের কাছে জানতে চাই, যেটা কতদিন পর পর আমাদের টাইটার দেখতে হবে, টাইটারটা কতদিন পর পর দেখতে হবে এবং মিনিমাম কত থাকতে হবে। শেষ করে দিও। প্রফেসর ডক্টর শাহিনুল আলম স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, এটা আমরা আলোচনা করেছি। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে একবার যদি টাইটার 100 এর উপরে উঠে, ইট মিন্স দ্য লাইফ লং ইমিউনিটি। আপনি যদি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে কোনো এক সময় 100 এর উপরে পেয়ে থাকেন, নো নিড অফ ফার্দার বুস্টার ভ্যাকসিন। আর আবার চেক করারও দরকার নেই স্যার, আর চেক করারও দরকার নেই। ওকে স্যার। আমার কথা বলি, আমার ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার পরে প্রায় 20-25 বছর আগে ভ্যাকসিনেশন নিছি এনজেডিএক্স বি, এখন আমার আছে 6, টাইটার আছে 6, এটা কি প্রোটেক্টিভ?
No. আপনার এই কথাটাই আমরা বুঝতে পারছি না যে আপনারটা প্রোটেক্টিভ কিনা, কারণ আপনি অনেক আগে দিয়েছেন আর মাঝখানে চেক করেন নাই। তো না, এটা আমি দিয়ে ধরেন 1 বছর আগে টাইটার দেখলাম 6, তখন আমি ওই যে রওশন ভাইকে আমাদের উনি হলো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ওনাকে বললাম, উনি বললো যে 6 কি, এটা আমার ভালো মনে নাই, উনি বললো যে 4 না কত থাকলেই নাকি প্রোটেক্টিভ, উনি আমাকে নিতে নিষেধ করলো। No. আচ্ছা, এটা আমি বলছি আবার আপনাকে যে একবার যদি 100 এর উপরে হয় তাহলে এটা লাইফ লং ইমিউনিটি, আর আপনি ভ্যাকসিনের ডোজ কমপ্লিট করার পরে 3 মাসের মধ্যে যদি আপনি 100 এর উপরে পান তাহলে এটা লাইফ লং ইমিউনিটি। 10 থেকে 100 হলে একটা বুস্টার দিলেই হবে, আর বিলো 10 হলে ফুল কোর্স আবার দিবেন। তাহলে এখন আমাকে আবার টাইটার দেখতে হবে, এই তো? যদি 10 এর নিচে আসে তাহলে যেহেতু অনেক আগে দিয়েছেন, এখন দেখে এটা বুঝে ওঠাটা মুশকিল হবে। ওনার যদি আগে টাইটার করা থাকতো এবং সেটা যদি অ্যাবাভ 100 থাকতো, কথার কথা, এখন যদি তাহলে ডিসিশনটা দিয়ে ফেলা যেত। মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আগে যদি 100 থেকে থাকে তো এটা পরবর্তীতে কমে যেতে পারে। কমে যাবে। মেমোরি সেল রেডি হয়ে থাকবে, যদি আক্রান্ত হলে মেমোরি সেল এটাকে অ্যাটাক করবে, এই তো? জি জি। সেক্ষেত্রে মেমোরি সেল অ্যাটাক করবে, মেমোরি সেল। Is it possible for him to give a one vaccine and measure the titer and see what state? এরকম একটা করা যেতে পারে যে একটা ভ্যাকসিন দিয়ে উনি 4 উইকস পরে আবার দেখতে পারেন, যদি এটা 100 এর উপরে হয় তাহলে একেবারে সেফ, আর কোনো সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফিদা ভাই কিছু বলবেন? ফিদা ভাই, ভাইরাস, ফিদা ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, শুনলাম। আমারও এই কোশ্চেনটাই ছিল যে এক সময় 100 এর উপরে হলে আর লাগবে না, কিন্তু আমার এক সময় হয়েছিল কি হয় নাই এটা তো আমি জানি না বেসিক্যালি। তাহলে এখন ক্লিয়ার যে যদি 10 এর নিচে থাকে তাহলে নতুন করে শিডিউল করতে হবে, যদি 10 to 100 হয় তাহলে একটা বুস্টার ডোজ, আর যদি 100 এর উপরে থাকে তাহলে আর নিতে হবে। Yes sir, I think আচ্ছা, এর সাথে একটা রিলেটেড প্রশ্ন, মসকুইটো দিয়ে এটা বলা হচ্ছে যে ব্লাড বোর্ন। মসকুইটো আমার কাছে নিডিল দিয়ে ব্লাড নিল, আবার নিডিল দিয়ে ঢুকায় দেয়, মসকুইটোর মাধ্যমে ভাইরাস ঢুকে কিনা এটার উত্তরটা পাই না। না, ঢুকে না। কেন? Mosquito is not the vector for hepatitis B and C. It's the direct. There's no vector for the hepatitis B and C. কিন্তু একটা জিনিস, আর সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টানলাম, সেই সিরিঞ্জ আরেকজনের, ওই তো একই টানলো, সেটাই ব্যবহার করলো। No, it's not. There's a different chemical change within the mosquito, so it's not the same. তার মানে কি মসকুইটো ওটাকে জীবাণু তার মধ্যে মরে যায় ভাইরাস গেলে তার শরীরে? I don't know that even gets into the mosquito. Am I right, Professor Alam? Exactly, 100% right. Mosquito is not the vector for transmission of the hepatitis virus. এটা একটা সাধারণ একটা আলোচনা, সাধারণ জনশ্রুতি আর কি, লোকজন বিভ্রান্ত হয় আমাদের কিভাবে। মসকিটো দিয়ে হেপাটাইটিস ছড়ায় না। স্যার তাহলে খবর ছিল তাই। I need to touch a fine point, and then everybody says it's a neutral zone during the procedures. Does, especially the people who are technicians in the hemodialysis, cath lab, or do they really understand what neutral zone means? No, sir. Okay. Normally in the operating room or cath lab, you say, give me a forceps, give me a knife, or give me a needle. They hand you over directly with the hand, right? The exchange of instruments, or the sharp instruments, increase the risk of incidence of accidental penetrations or punctures or cut. In order to avoid that, the technicians hand you over that instruments, put in a place, and you pick up, the operating surgeons or the cardiology, you pick up the instruments or the desired tools. Then the operator picks that up and then carry out the procedure. This is added steps. So you minimize the penetrations or accidental injuries to the operators or the technicians. So that's way it's been discussed, is the direct puncture is the key for transmission of the bloodborne hepatitis B and C. The goal is to avoid that. In case you do that, obviously then you have to check the patient's status
Whereas even if it's positive B, what status patient is on, and then the affected person, you obviously go and do the antigen test and all this thing Professor Alam already described, and then do the vaccines. But the important part is creating a neutral zone. That is a must. If the patient is said to be positive, no, whether it's diagnosed laboratory-wise, and a patient say I had hepatitis B, you're doing emergency procedure, you don't know. That's the steps you must adhere to it to minimize the possibility of injury. না স্যার ঠিক আছে, তার মানে সামারি দাঁড়ালো এটা যে বি ভাইরাস আমরা জানি ভ্যাকসিন আমাদের, জিয়াদ খান শুনতে পাচ্ছেন স্যার? জিয়াদ খান স্যার, বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন জানি আমরা সবাই ভ্যাকসিন নিয়ে নিই, কারণ এটা একদম ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট। এক্স্যাক্টলি। একটা রুটিন কেস, তাকে বি ভাইরাস পজিটিভ, তাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করে নিলে অনেক সেফ কিন্তু আমাদের সবারই জন্য এই জায়গাটা, যেহেতু ট্রিটমেন্ট তো আছে। আর সি ভাইরাস ডেফিনেটলি রুটিন কেস আমরা ট্রিটমেন্ট করে নিয়ে ওইটা ট্রিটমেন্টটা ওনারা বলছে সহজ এবং ওটা নেগেটিভ হয়ে যায়, তাহলে সেফটি মার্জিনটা তো অনেক বেড়ে যায় সেগুলো হ্যান্ডলিং করার জন্য। নট দ্যাট যে একটা সি পজিটিভ, ফ্রাঙ্কলি এখন এটা রুটিন কেস, এটা নিয়ে আমরা সবাই এখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম যে না, যদিও বলা হচ্ছে এথিক্যালি সেখানে কোনো বার নাই, কিন্তু ট্রিটমেন্ট অপশন আছে। একসময় তো ছিল না, এখন তো ট্রিটমেন্ট অপশন আছে। আমরা কেন হেপাটোলজিস্টের কাছে এটা ছেড়ে দেবো না যে আপনি একে ট্রিটমেন্ট করে ওকে করে দেন? তাহলে এটা সেফ না আমাদের সবার জন্য? ডেফিনেটলি। আমার মনে হয় যে এই প্রসঙ্গ থেকে আমরা যে তিনটা প্রসিডিউর বলছি, যদি কোনো ওখানে টিপস থাকে, অলরেডি 11:30 দিকে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে টিপস আর ওই যে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট দেখার ব্যাপারে, যদি কোনো এখানে মানে আমাদের স্টার্টিংটাতে আর কোনো যা আমরা দেখিয়েছি সেখানে কোনো এক্সট্রা মেজারের কোনো দরকার আছে কিনা, পার্টিকুলারলি স্যার প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট দেখার জন্য কি আলাদা বেলুন সবসময় এটা ইউজ করতে হবে এটা স্যার? Yeah, that becomes a more accurate measurements. You can just put a catheter. Now, in any other places, if you want to have a exact, you want to have a exact pressure measurement, you need to have a antigrade pressure. So in order to make an antigrade pressure on the catheter, you need to occlude the vessels. That's the physiological change you need to create. You can put a catheter and measure the pressure, but that may not be accurate. That's how it used to be done in 90s when the tips came in place, but then they couldn't correlate with because the hepatic pressure and the portal pressure, they couldn't correlate well, and that's they figure out if you occlude the balloon in making the pressure, measuring the pressure of the balloon, I mean you occlude the vessels of the balloon, you measuring the pressure off, then it gets accurate pressure, then the difference is the goal. In this case, the reason for accurate pressure is that you can predict the response of the tips. If it is 12, or again, depends on what you're trying to do. If you're trying to avoid recurrent variceal bleeding, you need to go above 12 millimeter difference. If it is just ascites, you're trying to, then you can stay below 12 millimeter pressure difference. So it's important, if you are going to do the procedure, it's important to measure. The pressure of hepatic vein and the portal vein. কিন্তু স্যার এই বেলুনগুলো কি কমপ্লায়েন্ট বেলুন, না আমরা যে বেলুন ডাইলেটেশন করছি যে বেলুন, না এনসি বেলুন অর সেমি কমপ্লায়েন্ট, কি বেলুন এটা? It's compliant type. It's just like an aortic compliant balloon. It's bigger but it's smaller. তো এমনিতে আমরা যেটা স্যার এন্ডোগ্রাফটের জন্য যে কমপ্লায়েন্ট বেলুন যেটা ব্যবহার করি, ওটা তো অনেক বড় তো স্যার, ওটা দিতে হবে না? This small balloon, a smaller size balloon. এটা কতটা স্যার? এটা মানে ইউজুয়ালি hepatic vein is usually 6 to 10 millimeter. So since it's a compliant, you can range it. It goes to from 6 to 12. So you just have a fluoroscopic guidance. Is it really occluding the vein? Obviously, if you go high pressure, it doesn't cause like a angioplasty balloon because it's a uniform same pressure. It conforms into the vessel wall. তাহলে স্যার এটা কমপ্লায়েন্ট বেলুন, আর ওদিকে প্রেসার লাইনের সঙ্গে কানেকশন দিলে মনিটরে আমরা দেখব প্রেসার কত। Exactly. এটা তো সহজ কাজ, এটা তো প্রেসার রেকর্ড করা এটা। Yeah, it is simple. It is simple. Just like you would do Swan-Ganz catheter. And Swan-Ganz catheter, you have this
inflated balloon, you get the wedge pressure. This is really wedge pressure of the hepatic vein and wedge pressure of the portal vein. Wedge is really, you're inflating the balloon, that's wedging the catheter into the artery. আর স্যার মাইক্রো ক্যাথেটারে যেটা কেমোথেরাপি এম্বোলাইজেশন স্যার That is same kind of a catheter you guys been using. জি স্যার এটা মাইক্রো ক্যাথেটার we are using স্যার Yeah. That's no difference. It's just the experience and technology getting into, because hepatic, if you go intraarterial chemotherapy, that's a different story. That usually put into the artery a sort of permanent catheter, like a portacath, chemical portacath, venous portacath. You put in subcutaneous tissue, they infuse the chemical in a stage every week or 2 weeks, every 4 weeks. এটা তো স্যার ডাইরেক্ট কেমিক্যাল ট্রান্সআর্টেরিয়াল কেমোমোলাইজেশন Yeah, but that will be the same thing as you use for renal parenchymal embolizations. জি স্যার কিন্তু এটাতে স্যার একটা ভয় যে আমার যে রিফ্লাক্স হলে যেটুক ড্রাগ ডোজ আমি দিলাম এটা রিফ্লাক্স হলে নন টার্গেট ভেসেলে এটা যেতে পারে, অর্থাৎ উই হ্যাভ টু মিক্স দ্য ড্রাগ উইথ কন্ট্রাস্ট। I don't know. I frankly I haven't done the chemotherapy catheterizations for the those that are done by the interventional radiologist here. As a vascular, I'm not involved with that. রাইট স্যার। আর টিপসের স্যার যেটা এটা আমরা দেখলাম যে টিপসের যে প্রসিডিউর প্যারেনকাইমার মধ্যে দিয়ে যে লাইনিং স্যার এখানে এর মধ্যে যে একটা মানে অ্যাডেড নিউলি ক্রিয়েটেড একটা রোড এইখানে তো এটা তো মনে হয় যে ব্লিড করতে পারে, এটা ট্রমা হতে পারে, এটা নিডলের ডিরেকশন এদিক ওদিক হলে স্যার এটা তো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। Well, that's the older technique used to be going transhepatic, localize the hepatic vein, portal vein, and then you leave a guide wire in there, and then when you go to the hepatic axis, then you see the guide wire, the direction. But then techniques has evolved. With the ultrasound has gotten so much better. You can, during the procedure, you put the ultrasound scan and see the portal vein, and then you direct a needle. Now we have an intravascular ultrasound scan, is a one-directed, one-way visualized, and you have a separate access to the jugular vein in addition to the catheter of the needle and catheter. So you can see with the ultrasound scan where is the portal vein. Then you direct the needle. It's just you guys haven't used the Pioneer system. The ultrasound can recanalize the occluded aorta and occluded iliac artery. It's just like it's same. You just have a crank the needle and advances, and then if you feel with the ultrasound scan in position, if you feel there is a backflow, then you put the advance the guide wire to the needle. তার মানে আল্ট্রাসোনাল গাইডেন্সে ফ্রম হেপাটিক ভেইন টু পোর্টাল ভেইন স্যার দিস দ্য মানে ট্রিক্স। Yeah, that makes it precise. To minimize the risk of hepatic vein, and then that was used to be issue when a bare metal stent was there, but now it has a covered stent. If there is a bleeding, once the covered stent is there, they usually control. That also controls the biliary drainage into the portal system. So covered stent has made a difference and reduced the risk of restenosis and as well as thrombosis of the portal vein. যে আমরা মনে হয় যে অলরেডি জি স্যার, আমার কাছে মনে হয় যে আমরা স্যার প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকের ওয়েবিনারের সম্মানিত কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর শাহিনুল আলম স্যারকে আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য। প্রফেসর ডক্টর শাহিনুল আলম স্যার, আনমিউট হয়ে কথা বলবেন প্লিজ। আবারও আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে আজকের এই অনুষ্ঠানটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে যে অনেকদিন ধরে আমি এই কষ্টে ভুগছিলাম যে বি ভাইরাস সি ভাইরাসের পেশেন্টরা চিকিৎসা পাচ্ছিল না বা সার্জারি বা ক্যাথল্যাব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। এমনকি বিএসএমএর ক্যাথল্যাবে পেশেন্টকে নিয়ে যখন মেডিকেল বোর্ড হলো আজ থেকে প্রায় 7 বছর আগে, সে সময় আমি সবাইকে বলেছিলাম যে এটা এইভাবে বঞ্চিত করা যেতে পারে না বি এবং সি ভাইরাসের পেশেন্টকে। কিন্তু আমি বিএসএমইতে এটা এস্টাবলিশ করতে পারি নাই যে ভাইরাস থাকলে পরেও ক্যাথল্যাবে বা প্রসিডিউর করা যাবে। তো ইবনে সিনা অবশ্যই এটা হয়েছে, বি ভাইরাসের পেশেন্টরা এখানে চিকিৎসা পাচ্ছে। আর তার চেয়েও বেশি আনন্দিত আমি যে
হেপাটিক ভেনাস প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট মেজারমেন্ট এটা সিম্পল ইস্যু হওয়ার পরেও আমাদের দেশে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্টরা যেহেতু এগিয়ে আসে নাই, আমরা একটু পিছনে পড়ে গেছি। আর যদি আমরা টেস্ট শুরু করতে পারি, আমাদের প্রচুর পেশেন্ট আছে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, এই পেশেন্টগুলোকে আমরা আগামীতে ইনশাল্লাহ আজকের এই প্রোগ্রামের পরে আমরা উপকৃত করতে পারবো। আমাদের সবাইকে আল্লাহ তৌফিক দেন, রোগীদের যেন উপকারে আমরা কাজে লাগাতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর শাহিনুল আলম স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, আপনি আজকে আমাদের প্রোগ্রামে আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোকপাত করেছেন এবং অনেকগুলো বিষয় আমাদের সংশয় এবং সন্দেহ ছিল, সেগুলো অনেকখানি ক্লিয়ার হয়ে গেছে আজকে। তো আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কর্নেল ডক্টর জিহাদ খান স্যার, আমি জিহাদ কিছু বলার জন্য আমাদের উদ্দেশ্যে। কর্নেল ডক্টর জিহাদ খান স্যার। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। যে এটা আসলে আমি মনে করি একটা চমৎকার একটা প্রোগ্রাম ছিল আজকের, কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই ডাইলেমাটা ছিল যে আমরা হেপাটাইটিস বি করছি অথচ সি কেন করি না। আমরা প্রফেসর শাহিনুল আলমের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আসলে দুইটি ইজিলি করা যায়, এবং আবিদ স্যারও কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছেন এবং শাহিনুল আলম ভাইও জোর দিয়ে বলেছেন যে একজন পেশেন্টকে, ইট ইজ এ মেডিকো লিগ্যাল ক্রাইম, বা একজন পেশেন্টকে তার রাইট থেকে বঞ্চিত করা হবে যদি আমরা এই সি কে আমরা না করি। এবং এই প্রোগ্রামটাতে আমরা সবাই বেনিফিটেড হয়েছি যারা পার্টিসিপেট করেছেন। আমি ইবনে সিনার ক্যাথল্যাবের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে আবিদ স্যারকে যে উনি ওনার মূল্যবান সময় আমাদের জন্য ব্যয় করেছেন, এবং শাহিনুল আলম ভাইকেও বেশ করে উনি ইলাবোরেটলি এবং খুব সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় এইরকম একটা কঠিন জিনিস উপস্থাপন করতে পেরেছেন। সর্বশেষে মকবুল ভাইকে এরকম একটা অনুষ্ঠান অ্যারেঞ্জ করার জন্য এবং বাকি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। জি, ধন্যবাদ স্যার। আজকে আমাদের লাইভ ওয়েবিনার অনুষ্ঠানে প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে ছিলেন প্রফেসর ডক্টর নরেশচন্দ্র মন্ডল স্যার। আমি নরেশচন্দ্র মন্ডল স্যারকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। প্রফেসর ডক্টর নরেশচন্দ্র মন্ডল স্যার। স্যার আনমিউট হয়ে কথা বলবেন প্লিজ। জি স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন। তো আমি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত মেন্টর, ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি প্রফেসর ডক্টর এম আবিদুর রহমান স্যার। আমি এম আবিদুর রহমান স্যারকে আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Well, thank you for having me with you guys, and it's been a privilege to be with you all along. I think this was an important topic. Maqbul brought it up, and to clear some of the confusions. I didn't imagine that kind of sentiment is prevailing in Bangladesh, because that was not the way we have been. I've been in the United States for 43 years, never been thinking that way. People are being denied the treatment, and that's not because they don't want to, but they're not certain about how to handle those patients. And I think this should clarify a lot of confusions on the providers as well as other associates who provide the services. This is a very important topic. Thank you for bringing this up, and hopefully this will move on to a next step for all the institutions involved in care of this kind of patient. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে আমাদের এই লাইভ ওয়েবিনার প্রোগ্রামে আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাস্কুলার সার্জনগণ, সম্মানিত ভাস্কুলার সার্জনগণ। একই সাথে ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেপাটোলজিস্ট শাহিনুল আলম স্যার। একই সাথে ইবনে সিনা সহ বিভিন্ন হসপিটালের ওটি পার্সোনাল এবং ক্যাথল্যাব পার্সোনালগণ। তো এবার ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাক্তার জি মকবুল স্যারকে অনুরোধ করছি সবার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য। স্যারের বক্তব্যের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে। না, সবাইকে ধন্যবাদ, কারণ রাত অনেক হয়েছে, ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য, শোনার জন্য। তো যে জিনিসটা হাইলাইট করতে চাই সেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল প্রোটেকশন ফার্স্ট। আমরা পেশেন্ট কেয়ার করতে যে নিজের প্রোটেকশনের ব্যাপারটা হচ্ছে সবচেয়ে আগে।
পেশেন্ট কেয়ার, কিন্তু যেখানে যেখানে আমার প্রোটেকশনের ব্যাপারটা আছে, আমি কেন এটা ভাববো না, আমি কেন ভ্যাকসিনটা নিব না, আমি কেন আমার টাইটারটা দেখবো না, এই জায়গাতে কোনো দুর্বলতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। এবং বি ভাইরাসের ব্যাপারে কামরুল ভাই যেটা বললেন ক্যাথল্যাবে, ওনারা এটা কর্ডিয়ালি, কিন্তু ওই কর্ডিয়ালের মাঝে আমি একটা কথা বলবো, আমি ফিজিশিয়ান, আমি তার ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে একটু ভাবছি না, আগেই কেসটা করার জন্য আমি এটাকে লড়াই করছি, আমার কাছে আসছে কেসটাকে করি, আমি বলি কেসটাও করি, কিন্তু ট্রিটমেন্টটা তার নিয়ে নি, যে তাকে ট্রিটমেন্ট নিলে তার সেফটি, আমার সেফটি, হাসপাতালের সেফটি, সব জায়গাতেই কিন্তু সেফটিটা ইমপ্রুভ করবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর দৃষ্টি আকর্ষণ। 2 নম্বর হচ্ছে যে সি ভাইরাস, যেটা ওনারা বলছেন যে এটা ট্রিটমেন্ট এখন নাইস ট্রিটমেন্ট আছে, সি ভাইরাসকে চিকিৎসা করে এটাকে নেগেটিভ করা যায়, তাহলে এটা পেশেন্ট আসলে রুটিন কেস, আমরা তার ট্রিটমেন্টের কথাটা ভাবি, আমরা তার সি ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট না করে তার যেটা আছে অন্য প্রবলেম সেইটাকেই আমরা মাথার মধ্যে নিচ্ছি, ওইটাকে ভুলে যাচ্ছি এবং ওইটা রেফারও করছি না। এটা কিন্তু এক ধরনের আমাদের কেন, যে আমার কাছে আসছে আমার কাজটা করি, ওইটা পরে আরেক জায়গায় করবে, কিন্তু ওইটা করে এসে তো যেহেতু সুযোগ আছে, একসময় তো ছিল না এটা, ফলে আমার মনে হয় এটা আমার মাথায় নেই। ভ্যাকসিন বি ভাইরাস যেটা আমরা নিয়ে নিই, কারণ না থাকলে টাইটার দেখি। আর সি ভাইরাসের ব্যাপারে ট্রিটমেন্টের জন্য যে ইউনিভার্সাল ট্রিটমেন্ট আছে, ট্রিটমেন্টে দিয়ে দেন আমরা কমফোর্টলি এটা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। আমার মনে হয় যে কারোর জন্য ওয়ারিড বাড়ানোর জন্য না, আমাদের যে নলেজটাকে বাড়ানোর জন্য, কিভাবে সেফটি কাজটা করতে পারি সেই জন্য ডিসকাশন। তো আমার মনে হয় যে এই কথাটুকু বলে নেক্সট প্রোগ্রামে প্রতি রবিবারের দিন রাত 10টায় কোনো না কোনো ইস্যু নিয়ে আমরা একসঙ্গে বসি। নেক্সট রাত 10টার ইনভাইটেশন দিয়ে আজকের মতো এখানে এই প্রোগ্রামের সমাপ্তি। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাইকে ধন্যবাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।